श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकृपयारङ्गणीयस्तभारं तत्सम्प्राप्तामां तद्विदेमणगणं युष्ठदा पूर्णमग्र्यं श्रेष्ठश्रीरङ्गरामानुजमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं तत्त्वस्थं श्रीवरागं मुनिवरमणघं देहिकं संश्रेयेकं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयत्मगर्भीरकुभङ्गराजं तय्यन्तयुग्मगुरुभूरिपरिश्रमन्तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् श्रीवादयोगीश्वरमणिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमद्वेदान्तरामानुजगुरुपदेवोक्तितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रुत्यन्तरामानुजमुने प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमत्श्रीवादरामानुजमुनिं तं श्रेये ज्ञानवाद्धिं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदेवोक्तितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपदं तं श्रेयेन्द्रं श्रीरङ्गेशपदेर्मर्पितपदं श्रुत्यन्तरामानुज श्रीयोगीन्द्रगुरुत्तमेन श्रुत्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तश्रुत्यपदं श्रीमहोदयं श्रीवादरामानुज श्रीवादमुनीन्द्रदेशिकमणिं श्रेयोनिधिं तं श्रेये श्रीकृष्णदेशिकपदां भजभृङ्गराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं त्रय्यन्तदेशिकेन्द्रषटारिमूर्तिं गोपालदेशिकशिखामणिमाश्रयामः श्रीरङ्गनाथगुरुवासुरोजवंशं वेदान्तदेशिकपदां भजभृङ्गराजं श्रीमद्यतीन्द्रषटकोपदयावलम्बं वेदान्तलक्ष्मणमुनिं प्रपद्ये। याय भाष्यकाराय प्रणतात्तिन्विधून्मते ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय ब्रह्मणे नमः। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तवर्यन्तिरं विश्वामित्रगुणोद्भूतं वरदार्यं भजे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवच्चो मे सन्निधत्तां तथागति प्रणामं लक्ष्मणमुनिर्गृह्णातमामकं प्रसादयेत् सूक्तिस्वाधीनपदिकां श्रुतिं यस्य सारस्वतं स्रोतो गुणामोदवासितं श्रुतीनां विश्रमायालं शटारिं तमुपास्महे मद्गुरुपरमगुरून्यलिवरपूर्णोदयाम्नं रामं पद्माक्षणादजडजित्सेनेश्वरमारमापदीं वन्दे दिशन्तु मे देवदत्तात्त्वदीयाः दयातरङ्गाणुजरा कटाक्षाः श्रोत्रेणि पुंसामोदं क्षणन्तीं तदस्वतीं तं चितकामधेनुं सन्तश्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखरागाजयन्ती भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः भरताय वरं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजामिरुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रथितः राघवपादुकाप्रभावः श्रीविष्णुचित्तगुणनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कवलाभिवाण्यां गोदावनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। பெயர்புகழ் வில்லிபுத்தூராடி பூரம்மேன் மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணுச்சித்தன் தூயதிர்மகளாய் வந்து அலங்கடார்க்கு துழாய் மாலை முடி சூடிக் கொடுத்த மாதே நேயமுடந்திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்ததை ஒரு திங்கள் பா மாலை ஆய புகழ் 143 மண்புடனே அடியேனுக்கள் விஷய நீயே ராமானுஜதயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கிய பூரணம் ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் नीलारुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सजनिगडितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्येनमिदमिदं भूये वास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்வரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நட்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்லவல் வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்னை மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாள் நீராடப் போதுவீர் போதுவினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய்ப் பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்த கோவன் குமரன் ஏராந்த கண்ணிய சோத இளம் சிங்கம் கால் மேனி செங்கண் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய். பாவதாளுக்கு மங்களாசாசனங்கள். திருப்பாவம் 3 விதமான ஏற்றங்களை உடையது. அதை செய்தவளான நாச்சியார். பிரபந்தத்தோட அமைப்பு
மற்றும் அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அதனாலே ஏற்றம் பெற்றது அப்படின்னு மகான்களுடைய அனுபவம். அதை சற்று விஸ்தாரமாக அனுபவிக்கணும். அதற்கான திருப்பாவையோடு ஒரு பிரசங்கம் 2 விதமாக காண்பிக்கிறார். திருப்பாவை அவதரித்ததுக்கு மூலம்னு ஒன்று சொல்கிறாள். எல்லா வியாக்கியானங்கள்லேருந்து சொல்ல போகிறோம். பிரதானமாக ரங்கநாத சுவாமி வியாக்கியானங்கிறது ஒன்று சொன்னேன் அடியே. அதில் நாச்சியாருக்கு ஏற்றம் சொல்லும்போது எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை பெரியாழ்வார் திருமகளாக இவளானது. நாச்சியாரை சொல்லும் போதெல்லாம் அதை பிரதானம் அனுசந்தானம் பண்ணுறார். அதனால்தான் சுவாமி தேசிகனும் கோதைய ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி எடுத்த உடனே இந்த பெரியாழ்வாருடைய சம்பந்தத்தை கொண்டாடுறார். அந்த பெரியாழ்வார் திருமகனானது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னா, அவர் கண்ணனிடத்திலே மாறாத ஆறாத காதல் கொண்டவர். அதுவும் தன்னை ஒரு தாயா யசோதஸ்தானத்தில் வச்சுண்டு கண்ணனுக்கு அவன் பிறந்தபோது இருந்த அந்த திருவாய்ப்பாடியினுடைய தன்மை, அவன் பிறந்தான்னு கேட்டவுடனே வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினு என்னை சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்தவராயிற்றேன்னு ஆரம்பித்து மாணிக்கங்கட்டி வைரமெடை கட்டி ஆணி பொன்னால் செய்த வண்ண சிறுத்தொட்டி பேணி உனக்கு பிரமன் விடுதந்தான் மாணிக்குரணனே தாளேரோ வைய மலர்ந்தானே தாளேரோன்னு அவனுக்கு தாளாட்டி பூச்சூட்டி காப்பிட்டு இப்படி பெரியாழ்வார் திருமொழி 473 பாசுரங்களில் பிரதானமாக இருக்கிறது கிருஷ்ணானுபவம் தான் மிஞ்சி இருக்கிறது. பெரியோர்கள் சொல்லும்போது முதலாழ்வார்களுக்கு திருமைசை பிரானுக்கு அவர்கள் யோகிகளானத்தாலே வதத்வத்திலே நோக்கு, குலசேகர பெருமாளுக்கு ராமாவதாரத்தில் நோக்கு, பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் நம்மாழ்வார் முதலானவர்களுக்கு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நோக்குன்னு சொல்வார். ஆக அந்த பெரியாழ்வாருடைய மகளாக வளர்ந்ததாலே அவள் கண்ணன் கதைகளையே கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தாள். அண்ணன் கண்ணன் கதைகளையே கேட்டு 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 கண்ணனையே எப்போதும் நினைக்கக்கூடிய தன்மை இருந்து கண்ணனையே தன் மணாளனாகவும் நினைக்கும்படியான ஒரு மனோபாவம் அவளுக்கு வந்தது. கண்ணனே மணாளன்னு நினைச்சதால அவளுக்கு மணாளனை தேடணும் அப்படின்னு சொன்னால் மானிடவர்க்கென்று வேச்சுப்படில் வாழ்கின்றேன் கண்டாய் மன்மதனேன்னு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அவஸ்தையை சொல்ல போகிறோம். இப்போ நோன்பு நோக்கிறதே கண்ணனையே நாயகனாக அடையணுங்கிறதுக்காக நோன்பு நோக்கிறாள்னு சொல்கிறோம். அப்போ அவள் கண்ணனையே பதியாக அடையணும்னா எப்பேற்பட்ட மனசில் அந்த பாவனை இருக்கணும். பெரியாழ்வாரோ ஸ்வகஸ்தோபாத்த குசும துளசி மாளிகாதிபிகின்னு வடபெரும் கோயிலுடைய ஆணுக்கு நந்தவனம் புஷ்பமால கைங்கரியம் இவைகளிலேயே ஊனி கிடந்தவர். பெரியாழ்வாரின் பெருமை அவர் பரதத்வ நிர்ணயம் பண்ணவர். பகவானிடத்திலே கைங்கரியமே பண்ணின்றிருந்தவர். பாண்டியராஜன் பரதத்துவ நிர்ணயம் என்றதுக்காக எது பரதத்துவம்னு சபைக்காக அரகூவல் விடுக்கும்போது எம்பெருமானாலே நியமிக்கப்பட்டு நான் உன்னோட வரே நீ சபைக்கு போகணும்னு எம்பெருமானாலே நியமிக்கப்பட்டு அங்கு சென்று அந்த பொற்கிழி இவர் கையிலே தாழ வரும்படியாக எம்பெருமானே பரதத்துவங்கிறத ஸ்தாபித்தார். வாதிகள் எல்லோரையும் ஜெயிச்சார். அவருடைய தனியந்த குருமுகம் அனதீத்திய பிராக வேதான அசேஷான்னு இருக்கு. புருஷ சுவாமி தான் நற்போது போக்குன்னு ரிசுமப்பிரியால் எழுதச்சே இந்த தனியனுக்கு அர்த்தம் பண்ணச்சே சாதிக்கிறார். அது எப்படி உபதேச பரம்பரையில் வர வேண்டியது தானே வேதங்கள். அத்தியனம் பண்ணாமல் அவைகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுண்டு அனதீத்திய பிராக வேதான சேஷா அதற்கு நிர்வகிக்கும் போது
பெரியோர்கள் சொல்றது அந்த சுவாமி தெளிவாக எழுதியிருக்க. இவர் வைனதேயாம்சர். கருடன் வேதாத்மா விஹகேஸ்வரகான் வேதத்தையே சரீரமாக கொண்டவர். இவர் வைனதேயாம்சரானத்தாலே இவருக்கும் சரீரமெல்லாம் வேதங்கள். பிறக்கும் போதே அதோடு கூடவே பிறந்தவர். அத்தியனம் பண்ணி வரணுங்கிறது ஆகிறது வேண்டியது கிடையாது. அதனால அனதீத்தியப்தாக வேதானு சேஷான்கிறது ஒட்டும் சுவாமி நிர்வாகம் பண்ணியிருக்க. இவரிடத்திலே அந்த ரோஷத்தை சொல்ல முடியாது. இவருக்கே சரீரமாக இருக்க அந்த வைனதேயாம்ச பூதரானத்தாலே அவ்வாறு இவருக்கு உடனேயே வேதங்கள் கூடவே இருக்கு இவர் ஆத்மாவோட அப்படின்னு சொல்லி நிச்சசூரியோட அம்சங்கிறதுனால அந்த மாதிரி அதை பிரதானமாக கொண்டு அவதரித்தவர்னு சொல்லி அதை கொண்டு அங்கே பரதத்துவ நிர்ணயம் பண்ணி அந்த பொற்கிழி தானே இவர் கையிலே தாழ வந்தது. அதை அறுத்துண்டர், அதை எடுத்துண்டர், வாதிகள் வர ஜெயிச்சர். உடனே பாண்டிய மன்னனுடையதான பாண்டியன் கொண்டாட பட்டர் வீரான் வந்தான் என்று சொல்லி சங்கத்வானத்தோடு கூட இவர் மதுரை நகர வளம் வரும்போது யானை மேல அம்பாரியிட வளம் வரும்போது எம்பெருமான் திருக்கொடுந்தாண்டம் சாய்ச்சாவும் கூடழகர் வடக்கு மாட வீதியில் பெருமாள் சேவை சாதிச்சான். இப்பவும் ஒரு உற்சவம் அங்கே பண்ணுறான்னு கேள்வி அந்த மாதிரி வரைச்சு. அந்த வடக்கு மாட வீதியில் அவர் வரும்போது பெருமாள் கருடாரூடனாக நாச்சிமாரோடும் அரவத் தமிழியினோடும் அழகிய பார்க்கடலோடும் இவர் மனசில் வந்து புகுந்தது மாதிரி மேலே இப்போ பெருமாள் தான் தான் எம்பெருமான்கிறத காண்பிச்சுட்டு வந்து சேவை சாதிக்கிறான். அவனை பார்த்த காலையில் இவருக்கு அவனுடைய வைபவங்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் அவனுடைய அழகை காட்டிலும் அவனிடத்தில் பரிவு மிஞ்சித்து இவருக்கு. அவனை பார்க்கிறார், சேவிக்கிறார், ஆனந்தம் இருக்கு. ஆனால் இப்பேற்பட்ட அழகன் இப்பேற்பட்ட வைபவம் உள்ளவனுக்கு எச்சிறுக்கண் படுமோ? எச்சிறுக்கண்ணா திருஷ்டின்னு அர்த்தம். தோஷம் வரக்கூடிய ஒரு கண்பட்டு எம்பெருமானுக்கு ஏதோ அவத்தியம் வந்துடுமேன்னு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டுன்னு பாடினவன். அவன் சொன்னானா எல்லாரையும் நான் ஜெயிக்கிறவன் பாரோ, எத்தனை பேர் மல்லர்களை ஜெயிச்சிருக்கேன்னா, பல கோடி 100,000 மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா, நீ எல்லாம் இருக்கலாம், இருந்தாலும் என் மனசில் தோன்றது உனக்கு எச்சில் கண்படுமோட்டு. சேவடி செவ்வி திருக்கா உனக்கு ரட்சகற்ற பாசுரத்தாலே ரட்சையிடுகிறேன். அழகான வியாக்கியானம் திருப்பல்லாண்டுட. அதற்கு மேலே அடியோமோடும் நின்னோடும் திரும்பி 1000 பல்லாண்டு பிராட்டியை காண்பிச்சானா. நான் லக்ஷ்மிபதி பரதத்துவ நிர்ணயம் பண்ணீரே கஸ்ரீ ஸ்ரீய பரம சத்வதமாஸ்ரேயக்க காண்டு வடிவானின் பல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டுனர். சக்கரத்தாழ்வான காமிச்சான் வடிவாய் சோதி வளத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு. சங்கத்தை காமிச்சான் படைபோர்வுக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு. தான் பல்லாண்டு பாடி போராதுன்னு நினைச்சார். அவனை பாட நான் மட்டும் போராதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் ஆழ்வார்கள். நம்மாழ்வார் பலபடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணார் பெருமாளை. சுவாமி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி முடிச்சுதான்னு கேட்டான் பெருமாள். முடியல சுவாமி, பின்ன என்ன பண்ண போறீர்? எல்லாரையும் சேர்த்துக்க போறேன். தொண்டீர் எல்லீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்று ஆற்றும் வண்டா தன்னந்துழாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பண்டான் பாடி நின்றாடி பறந்து திரிகின்றனவேனர் ஆழ்வார். எல்லாரையும் கூட்டுக்கோ போறேன், பூமியில் இருக்கிறவா எல்லாரையும் கூட்டுக்கோ போறேன்னர். சரி, என்ன பாடி முடிச்சுடுவீரான் பெருமாள். எல்லா லோகத்தையும் கூப்பிட போறேன்னர். யானுமேத்தி ஏழுலகுமேத்தி. எத்தனை நேரம் பாட போறேன்? 1 நாளா 2 நாளா 3 நாளா? எதை பற்றி பாட போறேன்? யானுமேத்தி ஏழுலகுமேத்தி ஏழுலகும் முற்றுமேத்தி. அப்ப முடிஞ்சிடுமா? அப்பவும் முடியாது. பின்ன என்னன்னா, நீயும் கொஞ்சம் இப்படி வா,
தானுமேத்தினும் தன்னை ஏத்த ஏத்த எங்கெய்தும். நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நான் பாடி ஏழுலகும் பாடி ஏழுலகும் நள்ளிராவும் நண்பகலும் பாடி நீயும் வந்து சேர்ந்தாயானாலும் உன்னுடைய வைபவத்தை சொல்ல முடியாது. ஆழ்வார் சாதிக்கிறார். அதே மாதிரி பெரியாழ்வாரும் எம்பெருமானுக்கு பல்லாண்டு பாட நான் மட்டும் பாடக்கூடாது, பல்லாண்டு பாடிட்டேன், பாடின உடனே அது என் நாக்கில் ருச்சிக்கிறது. மதுரகவிகளுக்கு ஆழ்வார் திருநாமம் ருச்சித்த மாதிரி பெரியாழ்வாருக்கு தன் பல்லாண்டு பாடினது ருச்சிக்கிறது. வைகுந்தத்திலே சென்றவர்களும் பல்லாண்டே பாடி கிடப்பர்கள், பல்லாண்டே பல்லாண்டும் பாடுவோமே. ஏன்னா நாக்குக்கு ருச்சிக்கிறது, அதை பாடுவோம். நாக்குக்கு ருச்சிக்கிறதுனா அசடு தட்டிடும், அதுக்கு மேலே பிடிக்காது. நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வஸ்து சாப்பிட்றோம், ஒரு அளவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி வயர் ரொம்பின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளுக்குள்ள நாக்குக்கு பிடிக்கிறது இல்லை, வெளியில் தள்ளுறது. அதுக்கு மேலே எவ்வளவு நிர்பந்தப்படுத்தினாலும் நாமே நினச்சாலும் அதை பருக முடியாது, அதை சாப்பிட முடியாது. ஆனால் எம்பெருமானது நாமம் அங்கே போகிறவர்களுக்கு பசி கிடையாது, பசியார வேண்டியதில்லை. அவர்களுக்கு இருப்பதெல்லாம் எம்பெருமான் மேலே அன்பு. ஆத்மதாஸ்யம் அரே சுவாமியம் ஸ்வபாவஞ்ச சதாஸ்மரன்னு இங்கேருந்து மோட்சத்துக்காக உபாயம் சொன்னது அங்கே பாடுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அங்கே இருக்கச்சே எம்பெருமானது ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை அனுசந்தித்து கிடக்கிறாள். கர்ம சம்பந்தமற்றவர்களாக, பசி தாகம் தூக்கமற்றவர்களாக இருக்கா. எப்போதும் எம்பெருமானை ஏழுலகும் தனிக்கோள் செல்ல வீவில் சீராற்றல் மிக்காலும் அம்மானை எம்மான் தன்னை சேவித்து அந்த சேவை எப்பேற்பட்டதுங்கிறத ஆச்சாரியால் சொல்லி வச்சிருக்கா. பரிபூர்ணமான சேவை, விடாமல் முடியாமல் மேலே மேலே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய சேவை, தெளிவான சேவை, பரிபூர்ண அனவரத அழியாத நித்திய தெளிவான விஷத, மிக தெளிவான விஷதத்தர, மிக மிக தெளிவான விஷதத்தம. பாஷகாரர் கத்தியத்தில் சாய்க்கிறார். பரிபூர்ண பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி கிருத. இந்த பரமபக்தி உபாயஸ்தானமான பக்தி யோகம், அதனாலே ஏற்பட்ட பரிபூர்ண அனவரத நித்திய விஷதத்தம. அதுக்கு மேலே அந்த சேவையினால என்ன பிரயோஜனம்? காத்தால் பெருமாளை சேவிக்கிறோம், சேவிச்ச உடனே என்ன பிரயோஜனம்? விஸ்வரூபத்துக்கு வந்தால் உடனே சேவா காலம் பண்ணுறது பிரயோஜனம். பரமைகாந்திகள் சிலவே தனுர் மாதம் அத்தனை ஆராதனை வச்சுருப்பா. பெருமாள் கைங்கரியத்திலையும் அவளுக்கு பாத்தியதை இருக்கும், பாத்தியதை இல்லைனாலும் ருச்சி இருக்கும். அதற்காக கைங்கரியத்துக்கு ஓடி வருவாள். ஓடி வந்துட்டு ஆராதனமும் விடக்கூடாது. இங்கே ஆராதனம் தாங்கள் சேவா காலம் முடிச்சுட்டு திருவாராதனம் நைவேத்தியமான சமயத்தில் ஆற்றுக்கு போய் ஆராதனம் பண்ணிட்டு வருவா. அது சிதமே வர முடியாதுன்னா அப்புறம் தீர்த்தம் வாங்கிப்பா, பிரசாதம் கிடைக்கலன்னா கவலைப்பட மாட்டான். அடியேன் எப்போ போவேன்னா சாத்துமத சமயத்துக்கு போவேன். ஏன்னா சத்திய பழம் உடனே பொங்கல் கையில் இல்லையா? இப்போ பகவத் சேவைக்கு ஒரு பிரயோஜனம் நாடி செல்கிறோம். சில கோயில்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா பிரசாதம் நிறையா தருவான்னு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். கட்டாயம் பிரசாதம் கிடைக்கும்னு சில சமயம் அது தோஷம் கிடையாது. பகவத் பிரசாதம் நமக்கு ஞான வர்த்தகம். சுவாமி உபன்யாசத்துக்கு வாரும்னு கூப்பிட்டா எந்த தைரியத்தில் வரேன்னா, இஞ்சிமூட்டேஷிங்க ஸ்தாபித்த பாடசாலையில் 8 வருஷம் பெருமாள் அமுது செய்த பிரசாதத்தை விடாமல் சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பிரசாதம் இன்னொரு பிரசாதத்தில் கொண்டு போய் முட்டித்து ஆசிரமத்தில் ஒரு 12-15 வருஷ காலம் விடாமல் டெய்லி நான் ஆராதனமே பண்ணலை. வெறுமோ உட்காந்து சாப்பிட்டது மட்டும் என் காரியம், மற்ற காரியங்கள்லாம் அவள் பார்த்துட்டா. பகவத் பிரசாதம் சாப்பிட்டது மட்டும் அடியேன் பண்ண பரம கைங்கரியம். அதனுடைய லாபம்தான், அதன் பர்யவசானம் பலன்தான் அடியேன் வாயெடுத்து பேசுது.
அங்கே வைகுண்டத்தில் பசியாற வேண்டியதில்லை. அங்கே பெருமாளை சேவிக்கிறானே, அங்கே கிடைக்கிறது விடாமல் கிடைக்கிறதே, காலமெல்லாம் கிடைக்கிறதே, உடன் மண்ணி கிடைக்கிறதே, அணுகின விருத்தியாக இருக்கே. அந்த அணுகின விருத்தியில் ஏவின விருத்தி இவன் ஆசைப்பட்டு கேட்கிறான். ஸ்வயம் துரிச்சிரே தேசே கிரியம் தாமிதி மாம்பர மாதிரி பரிபூர்ண அனவரத நித்திய விசதம. அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னா பாஷ்யக்காரர் சாதிச்சார், அனன்ய பிரயோஜன அனவதிகாதிசய பிரீதி. இந்த விசதம அந்த அனுபவத்தாலே ஏற்பட்டது, வேறு பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்காமல் மிக 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 ஏற்பட்ட பிரீத்தி. அந்த சேவையினாலே இவன் மனதிலே அங்கு ஏற்பட்ட ஸ்நேகம் பிரீத்தி. இப்போ ஏற்கனவே பிரீத்தி இல்லையான்னு கேட்போம் இல்லையா? ஏற்கனவே எல்லாம் இருந்து தான் வந்திருக்கு. அங்கே போகச்சே அது ஒரு பருவம், அது ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு. ஏற்கனவே நிறையா பிரீத்தி இருக்கு. இதை எதுக்கு சொன்னா அந்த பிரீதியை இவனை கைங்கரியத்தில் தூண்டுறதுங்கிறதுக்காக சொன்ன. நாராயணனே சொல்ல போகிறோம். நாராயண பதத்துக்கு அர்த்தத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் வியாபிச்சிருக்கான்னு ஒரு அர்த்தம் வரப்போகுது. எங்கேயும் வியாபித்தவன் பெருமாள். வியாபக மந்திரம்னே பேர். விஷ்ணவே நாராயணாய வாசுதேவாயன்னு வர மந்திரங்களுக்கு வியாபக மந்திரங்கள்னு பேர். பெருமாளுடைய வியாப்தியை சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் வியாபக மந்திரங்கள்னு சொல்கிறான். அதில் நாராயண மந்திரத்துக்கு வைசிஷ்யம் சொல்ல போகிறா. அதுக்கு மேலே அதோட அர்த்தத்தில் சர்வத்திர வியாப்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எங்கேயும் பெருமாள் பரவினவன்னா. சாஸ்திரங்களில் ஒரு கேள்வி கேட்டுண்டான், பெருமாள் விபு. விபுனாக்கா எங்கேயும் வியாபிச்சவன் அர்த்தம். பெருமாளுடைய ஸ்வரூபம் அங்கும் இங்கும் எங்கும் உள்ளது இல்லையா? பரந்தகன் பறவையுள் நீர் சொரும் பரந்துணர் பரந்த அண்டமிதன நிலவிசும் ஒளிவர கலந்த சில் இடந்தொரும் இடந்திகள் பொருள் தரும் கலந்தெங்கும் பரந்துடன் பெருமாள் வியாப்தியை ஆழ்வார் பேசுகிறார். வேதம் தொகை செய்த மாறன். எங்கும் வியாபித்த தத்துவம் பகவத் தத்துவம் விபுவாக இருக்கான். இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறான்னா, தான் படைத்த வஸ்துக்களிலே உள்ளே புகுறான். அதுக்கப்புறம்தான் அவைகளுக்கு நாமம் ரூபம் உண்டாகுது, பேரும் உருவமும் தெரியும்படியாக ஆகுது, பேசும்படியாகுதுன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கு வேதாந்தங்கள். வேதாந்தம் அதிகமாக போகக்கூடாது உபன்யாசத்தில், ஏன்னா தடுமாறும். சபையில் சொல்லச்சமே ரொம்ப தடுமாறும், இங்கேயும் தடுமாறும். இங்கே தடுமாறினா நயனம் பண்ணுறதுக்கு அவள் எழுந்து வந்து பண்ணுறது நம்ம விட மாட்டோம். உபன்யாசம் நடுவில் பேசாதீங்க கொண்டுவோம். ஆனால் அங்கேனாக்கா சதஸில் அவள் அதிகாரிகள் பேசாமல் இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதட்டி அவள் பேச வைப்பா. அங்கே தான் சொல்லலாம். இது இருந்தாலும் இங்கே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். இந்த அந்தர்வியாப்தினா ஒரு வஸ்து உள்ளே போடுதல். நாம் இப்போ இங்கே உள்ளே வரோம், நான் முன்னால் இங்கே இல்லை, நம்ம உள்ளே வரோம். என்ன இந்த ஊசியில் நூலை கோக்கிறதுன்னு சொல்கிறா பாருங்க, அந்த துவாரத்தில் முன்னால் நூல் இல்லை, உள்ளே கோக்குறோம், உள்ளுக்குள்ளே போடுதல். அதே மாதிரி ஒரு வஸ்து உள்ளே போகுதல்னா அது இல்லாத இடத்துல தான் போகும். இப்போ பெருமாள் எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவன் வஸ்துக்களுக்கு உள்ளே போகிறான்னு சொல்கிறேடே, இது எப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுனா உபனிஷத் பாஷ்யக்காரர் அழகாக சொல்லிச்சிருக்க. சர்வத்திர வியாப்த விபோகோ அந்த பிரவேசகா கதம் அந்த பிரவிஷ்டனியம்னா இருக்கும் கதங்கச்ச ஒரு அழகாக சொல்கிற. அவன் எங்கேயும் வியாபிச்சவன் தான். பின்ன என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அந்த சமயத்தில் எல்லாத்துக்கும் பெயரும் உருவமும் பேசப்படும் தன்மைன்னு ஒரு மாதிரி சொல்லலாம் அந்த சாஸ்திர விவகாரத்தை. நாம ரூப வியாக்கரணம். வியாக்கரணம்னா செய்தல்னு அர்த்தம். நாமா அப்படின்னா அச்சேதனம் சேத்தனம்னு சொல்லப்படுவதாக அதற்கு ஒரு பேர் கிடைக்கிறது. நாமா நாமா மாதிரி அதுக்கு ஒரு உரு கிடைக்கிறதுங்கிற நாம ரூப வியாக்கரணம்னு பேர். இந்த நாமரூப வியாக்கரணங்கிறது அதுக்கு ஏற்படுவதற்கு தகுந்தா போல அவன் ஒரு சக்தியை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறாங்கிற உபனிஷத் பாஷக்காரர். சக்திங்கிற பதம் இல்லை அதில். நாமரூப வியாக்கரண அனுகூலமான ஒரு சங்கல்பத்தை செய்தல் தான் அங்கே பேசப்படும். சுவாமி இவைகளுக்கெல்லாம் நாமரூபங்கள் ஏற்படணும்னு அவன் சொல்கிறதுக்கு வேண்டியதான ஒரு மனோநிலைமையும் அவன் அதை நினைத்து அவ்வாறு ஆவதும் தான் அங்கே சொல்லப்படுறதே தவிர, அதனால் இப்போ வியாபித்த வஸ்து உள்ளே போகிறதுனா லோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாத இடத்துக்கு உள்ளே போகிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. எங்கேயும் வியாபித்த வஸ்து
நாமரூப வியாக்கரணம் ஏற்படுவதற்கு அனுகூலமான ஒரு சக்தியை தாம் சீகரிச்சுக்கிறது, அவ்வளவுதான் அங்கே வியாக்கியானம் பண்ண. அந்த மாதிரி ரீதியில் எங்கும் பரந்த பொருள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த மாதிரி ரீதியில் இப்போ ஆழ்வார்கள் தான் பாடும்போது இந்த அர்த்தங்கள்லாம் நமக்கு கொண்டு வந்து தரா. அதில் அந்த பெரியாழ்வார் என்ன பண்ணுறதுன்னா, இந்த மாதிரி வியாபிச்சு இருக்கிற தத்துவங்கள்லாம் போடுறது பாருங்க. அது எல்லாத்தையும் சொல்லும்போது அவர் பாடுறது திருமாலை பாடுறோம். அங்கே இருக்கிற பாளுக்கு அந்த சேவை கிடைக்கிறது பாருங்க, அந்த பிரீத்தி. அதுக்கு சொல்ல வந்தேன், அவளுக்கு தான் ஏற்கனவே பிரீத்தி நிறையா இருந்து தானே அங்கே போயிருக்கா. இப்போ என்ன அனன்ய பிரயோஜன அனுமதிகாதிசய பிரீதி இங்கே இருக்கிறதே அங்கே கைங்கரியம் செய்வதற்கு தூண்டுவதற்கான ஒரு தன்மை அடையறது அங்கே பாஷ்யக்காரர் குறிப்பிட்டார். பிரிய பகவத் அனுபவ ஜனித அனபதிகாதிசய பிரீத்திகாரித. அந்த பிரீத்தி ஏற்பட்டது, அந்த பிரீத்தி காரித செய்வித்தது, பிரீத்தியாலே செய்விக்கப்பட்ட. அது என்ன ஏற்படுத்து அப்படின்னு கேட்டால், அசேஷாவஸ்தோச்சித அசேஷ சேஷதைக ரதி. எம்பெருமானுக்கு எல்லா நிலைகளுக்கும் தகுந்ததான அசேஷ அவஸ்தோச்சித, எல்லா நிலைகளுக்கும் தகுந்ததான். அதுக்கு உதாரணமாக சொல்றது, சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மறுபடியாம், நீழ்கடலுள் என்றும் புனையாம், அணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்குமணையாம், திருமார்கரவுன்னு நின்ன தசை, இருந்த தசை, கிடந்த தசைன்னு அனைத்திலும் கைங்கரியம் செய்கிறவர். இன்னைக்கு மத்தியானம் இங்கே வந்தேன், நல்ல ஹோமம் நடந்தது லக்ஷ்மி நிருசிம்மன் சந்நிதியில். இன்னைக்கு சுவாதி ஹோமம். இன்னைக்கு நிருசிம்மனுக்கு டபுள் என்ன சொல்கிறது, டபுள் கொண்டாட்டம் நிருசிம்மனுக்கு. என்னென்னா மத்தியானம் சுவாதி கொண்டாட்டம், சாயங்காலம் பிரதோஷ கொண்டாட்டம் இல்லையா? பிரதோஷ கொண்டாட்டம். பிரதோஷம்னா நிருசிம்மன், அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி. நிருசிம்மன் ஐகிரீமன் தான். ஐகிரீமன் வருஷத்தில் எக்ஸாம் வரைச்சேன்னா சூப்பர் ஸ்டார். நிருசிம்மன் வருஷம் முழுக்க பிரதோஷ நாளில் சுவாதியில் தான் சூப்பர் ஸ்டார். சூப்பர் ஸ்டார்னா நான் நிறையா பேர் இன்றைக்கி வந்து சேவிக்கிறேன். அதை சொல்கிறோம் வேடிக்கையாக லோக ரீதியில். அப்போ என்னென்னா மத்தியானம் வந்து சேவிக்கும்போது அங்கே இருக்கிற செக்ரட்டரி சுவாமி கொஞ்ச நேரம் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் உபகாரங்கள்லாம் எடுத்து தந்தார். அது ஒரு அவஸ்தை. அதுக்கப்புறம் ஷடாரி ஏழை பண்ணாச்சேன், தீபம் ஏழை பண்ணார் கூட, அது ஒரு அவஸ்தை. விநியோகத்துக்கு வரும்போது தானே எல்லாருக்கும் தன் கையால் கொடுத்து பரிமாறணும். அதுக்கு முழுக்க பரிமாறுறது தான் செய்ய வேண்டாம், முடியலன்ட்டு. அவருக்கு வயசாகிடுச்சு பாவம். அவர் எழுந்து நின்று நடக்கிறதே பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் பகவத் கைங்கரியத்தில் பிரீத்திகாரித அசேஷாவஸ்தோஜித. எனக்கு சென்று அவரை பார்த்தேன், இங்கே இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் கைங்கரியம் பண்ணுறவா தான். எல்லாரும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் பண்ணுறேன். அவர் கூட்டிருக்கார், வந்திருக்கேன், அவரை பற்றி 2 வார்த்தை பேசினா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் தானே. எல்லாருக்கும் சந்தோஷம், அவருக்கும் சந்தோஷம், எனக்கும் சந்தோஷம். இதில் அதுக்காக சொல்ல அசேஷாவஸ்தோஜித அசேஷ சேஷத்தைக்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவா இருக்கா. நான் வைஷ்ணவமான ஒரு ஸ்தாபனத்தில் ஒரு சமயம் உபன்யாச கூட்டம் அங்கே போயிருந்தேன். இந்த சுவாமி மாதிரி அங்கே என்ன பார்த்தேன்னா, அங்கே ஒரு குரூப் இருக்கா. ஒரு 10 நாள் பாகவதம் சொன்னேன். கௌடியா மடம் வச்சுக்கோங்க, வெளிப்படையாக சொல்ல, என்ன அவளும் வைஷ்ணவா தானே. கௌடியா மடம். அங்கே இருக்கிறவா பிரம்மச்சாரிகளும் காவி கட்டின்னு இருக்கா, சன்னியாசிகளும் காவி கட்டின்னு இருக்கா. பிரம்மச்சாரியா சன்னியாசியா அங்கே இருக்கிறவாளுக்கு தான் ரகசியம் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு நாள் போனால் ஒரு காரியம் செஞ்சுட்டுருக்கா, மறுநாள் போனால் இடத்த சுத்தம் பண்ணிட்டுருக்கா, மறுநாள் போனால் பாகசாலையில் எல்லா பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணுறான், இன்னொரு நாள் ஏதாவது பாக்கெட் பண்ணிட்டுருக்கா பிரசாதத்தை, இன்னொரு நாள் புக் ஸ்டாலில் புஸ்தகம் விற்றுருக்கா, இன்னொரு நாள் வாசல் நின்று எல்லாரையும் பான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா, இன்னொரு நாள் கதவை மூடின்னு இருக்கா. அப்படி அசேஷாவஸ்தோச்சித அசேஷ சேஷதைக ரதிரூப. இப்போ ஸ்ரீசந்நிதி அகோபில மடத்தில் பரகால மடத்துலலாம் கூட ரொம்ப வருஷமாக கைங்கரியங்கள் இருக்கிறவா எடுத்த உடனே அதுக்கு வந்துட மாட்டான். கீழ் லெவலில் ஏந்து போவாள், கீழே கைங்கரியத்திலேருந்து படிப்பாள். அடியனுக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய மாத்துட, அதாவது என் தாயாருக்கு ஒன்று விட்ட தமையனார், சொந்த பெரியப்பா பிள்ளை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் வடுவூர் ஆராதகர் சுவாமி. அவர் தன்னுடைய 14வது வயசுலேயோ நம்ம மடத்தில் கைங்கரியத்துக்கு போனார். அவள் அப்பாவோட கூட போய் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு. அவர் 94 வயசு வரைக்கும் நம்ம இருந்தால் அது வரைக்கும் கைங்கரியம் பண்ண. நான் கைங்கரியத்துக்கே ஒரு சதாபிஷேகம் கண்டார். 12 வயசுக்கோ 14 வயசுக்கோ போய் அவர் சொல்வார். அவர் தன் குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்லச்சே, நான் கீழே வந்து காஷாய கைங்கரியத்திலேருந்து பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்,
ஐஷிங்க தடி பிடிக்கிறது முதல் கைங்கரியம். அதுக்கு போட்டி நடக்கும் அந்த பசங்களுக்குள்ளே. தடி நான் முதல்ல பிடிக்கிறேன், நீ பிடிக்கிறேன்ட்டு தடி பிடிச்சின்னு வருது ஒரு கைங்கரியம். அப்புறம் கொடை பிடிச்சின்னு வருது ஒரு கைங்கரியம். அதுக்கப்புறம் உபநயனமாகி சமாசனம் ஆச்சுன்னா நிச்சயப்படி செவ்வாய் காலத்துக்கு வருது, அது போடுறது இது போடுறது, கூட சுற்றி வர காரியங்கள் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஐஷி ரொம்ப ஆச்சாரசீலாளாக இருந்தால் வெந்நீர் கைங்கரியத்துக்கு சேர்த்துப்பா முதல்ல. ஐஷிங்கருக்கு வெந்நீர் போடுறது. அப்புறம் காஷாய கைங்கரியம், அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆச்சாரம் இருக்கணும். அது அவள் அங்கே பரீட்சை வைக்கிறதுல தேரணும். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஆசிரமத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான் கீழே வந்தேந்து கைங்கரியங்களுக்கு போகிறது உண்டு. அந்த மாதிரி போய் மேல் கைங்கரியம் ஆராதனை வரைக்கும் தாரவா உண்டு. ஆசிரமத்தில் ஆராதகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமா திருக்குழந்த ஆண்டவனோட சஞ்சாரங்கள் நிறையா பண்ணியிருக்கேன். அப்போல்லாம் ஆராதகாலாக இருக்கிறவா கூட ஆண்டவனுக்கு கூட அந்தரங்க கைங்கரியம் பண்ணுறவா கூட பல்லக்கு ஏழை பண்ணுவான். திருக்குழந்த ஆண்டவன் அவதரித்த போது நிறையா யாத்திரை தென்தேசத்தில் போகச்சே பஸ்ஸெல்லாம் வரலப்ப டிவிஎஸில் ஜீப்லாம் கொடுத்துருந்தா. ஜீப்பு அது மாதிரி ஒரு சின்ன வேன் மாதிரி ஒன்றும் பெரியவா போகிறதுக்காக. அவள் அதில் நடுவில் ஏறின்னு வந்தால் கூட ஆராதகன கைங்கரியத்துக்கு ஒத்தாசை பண்ணுறவா கூட பல்லக்கேடை பண்ணுறவா இருந்தாள். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 10 மைல் சுவாமி ஏழுறார். ஒரு வேலைக்குன்னா 10 மைலுக்கு 20 பேர் இல்லைனாலும் 16 பேர் இருந்தால் யாராவது ஒருத்தருக்கு 2வது முறை வரும். சாயங்கால யாத்திரையில் அதே மாதிரி அடுத்த குரூப்பு, அடுத்த 2 பேர், நெக்ஸ்ட் பேர் மாதிரி 14 பேர் பல்லக்கேடை பண்ணுறவாடே இருந்தால் எல்லோரும் கைங்கரியம் பண்ணுவான். இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமா பல்லக்கேடை பண்ணுற கைங்கரியத்திலேருந்து அப்போ சின்ன பிரம்மச்சாரிய பஸ்தியில் இருந்தவர். அவர் அப்புறமா ஆராதகராக இருந்து ரொம்ப பிரதானமாக இருந்து முதல்ல தீர்த்தம் வாங்கிட்டதெல்லாம் பின்னாடி நாம் பார்க்கச்சேன். அவர் சொல்லியிருக்கேன், நிறைய ஆண்டவனோட அங்கே போயிருக்கேன், இங்கே போயிருக்கேன், எல்லாத்தையும் நன்னா ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லக்கூடியவர். இப்போ வைகுண்டவாசி சொல்கிறேன், ஏன்னா கீழ்கைங்கரியங்கள்லேருந்து போவாள். அதே மாதிரி பரகால மடத்தில் அங்கே எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம், அதிக பழக்கம் இல்லை. அதனால் அங்கே இருக்கிறவா பேரை சொல்லலை, இங்கே இருக்கிறவா பேரை சொன்னேன். இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக்கம். பாடசாலையில் போய் சின்ன வயசுலேயே போனதால் மடத்தில் நிறையா பேரை பார்த்துருக்கேன். அங்கே காலக்ஷேபத்துக்கு போனப்போ தான் ஆசிரமத்தில் சில பேரை பார்த்துருக்கேன். பரகால மடத்தில் இப்போ கூட அடிக்கடி போய் சேவிச்சுருக்கேன். அப்போ தான் அவ்வளோ பழக்கம் எனக்கு கிடையாது. அதனால தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்கிறேன். பாபா கைங்கரியம் அசேஷாவஸ்தூச்சித அசேஷ சேஷதைக ரதிரூப நித்திய கைங்கரிய, எல்லா அவஸ்தைகளையும் எல்லா விதமான கைங்கரியமும் பண்ணுறதுங்கிறது அங்கே போகுது. அதுக்கு இடைவெளியே கிடையாது. ஆனால் இங்கே எல்லாம் நித்தியம் கிடையாது. பல்லாண்டு பாடுறது ஒரு கைங்கரியம். அங்கே பல்லாண்டு பாடுற கைங்கரியத்தை அவள் தொடர்ந்து பண்ணுறாங்கிற. போற்றி என்பே கைகளார தொழுது சொருமாலைகள் நோர்க்க வல்லேற்கினி என்ன குறை எழுமையுமே அப்படின்னு ஆழ்வார். அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகன் பரமபத சோபானத்தில் பல்லாண்டும் பாடுவோமே. பல்லாண்டு பாடுறது ஒசத்தியான கைங்கரியம். ஸ்வேதத்வீபவாசிகள் நித்யாஞ்சலி புட்டாகா விஷ்டாக நம இத்தியேவ பாதினகா. நமகாங்கிறத போற்றின்னு தமிழில் சொல்கிறேன். நமகாங்கிறதுக்கு போற்றி, நேர் அதுக்கு மேலே விபக்தி அர்த்தங்கள்லாம் கேட்கக்கூடாது. நமகாங்கிறத போற்றின்னு சொல்கிறான். ஜெய விஜயி பபா மங்களாசாசனங்கிறது போற்றி. போற்றிங்கிற பதத்துக்கு 2ஐயும் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம சுவாமி தேசிகன் 2ஐயும் சொல்லி காண்பிச்சிருக்கார். ஜெய ஜெய மகாவீரா ஆரம்பித்து ஸ்ரீ ராமபத்ரா நமஸ்தே புனஸ்தே நமகா சொல். அந்த மாதிரி சொல்லி போற்றின்னு சொல்கிறது. பல்லாண்டும் பாடுவோமே, அங்கே போய் செஞ்சு அங்கு ரொம்ப நாக்குக்கு ருச்சிக்கிற கைங்கரியம். அதனால் அதையே பண்ணி கிடப்பர்கள். ருச்சிச்சுட்டே இருக்கத்தால அதையே பண்ணி கிடப்பர்கள். அதுக்கு எதை சொல்லலாம்னா, வியாபாரம் ஒருத்தர் பண்ணுறா, அதில் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸில் அவனுக்கு லாபம் வந்துட்டே இருந்தால் அதையே தொடர்ந்து பண்ணுவான். வேறு பிஸ்னஸே போக வேண்டியதில்லை. இன்னும் ஒருத்தனுக்கு அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் லாபம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறான், சட்டுன்னு இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அங்கே இருக்கிற வாழ்க்கை இன்னொரு பிஸ்னஸ் வேண்டியதில்லை. இதுவே திருப்தியை தேர்வு. அனன்ய பிரயோஜன அனவதிகாரிசய பிரீதிகாரித்தமான அசேஷாவஸ்தோஜித பல விற்த்திகள் இருந்தாலும் இந்த விற்பி ரொம்ப ருச்சிக்கிறது. பல இடங்களில் அந்த வாச்சிக கைங்கரியத்தை கொண்டாடுறான். வாச்சிக கைங்கரியத்தை ரொம்ப கொண்டாடுற. இப்போ ஆழ்வாருக்கு தான் பல்லாண்டு பாடினோம். பெரியாழ்வாருக்கு ஆழ்வார்னு சொன்னால் நம்ம ஆழ்வார் தான் ஞாபகம் வரும். அதனால் பெரியாழ்வார் சொல்லணும். நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சவாள்லாம் இங்கே இருக்கா. நிறையா பேர்த்த பகவத் விஷயம் கேட்டவாள். அதனால் அவளுக்கு எதுக்கு ஜாகிரதையாக வாய் மாட்டிக்காமல் இருக்கணும். தான் என்ன சுவாமி இப்படி சொல்லிட்டீரேன். ஆழ்வார் தான் நம்ம ஆழ்வார். சஹஸ்ரநாமன்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். அதே மாதிரி ஆழ்வார் தான் நம்ம ஆழ்வார். மற்ற ஆழ்வார்களுக்கு கூட சேர்த்துக்கணும். பெரிய ஆழ்வார் தான் பல்லாண்டு பாடினார். ரொம்ப ருச்சியாக இருந்தது. உடனே தான் பெற்ற பலன் யான் பெற்ற இன்பம் இவ் வையகம் பெருக.
மற்றவாளை கூட்டிண்டு பாடணும்னு ஆசை இருக்குது. இந்த ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்களுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணச்சேலாம் அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வருது. அவர் என்ன பண்ணறான், சுத்தீவிர பார்த்தா மனுஷா அதிகமாக இல்லையா, யாரும் இல்லை, எல்லாரும் லோகத்தில் இருக்கிற போகங்களில் ருசியாக இருக்கா. இன்னும் கொஞ்சம் வசந்த ஆத்மாக்களை பார்த்தா அதெல்லாம் கைவல்யத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கு. பகவத் பாகவதா சில பேர் தான் இருக்கா. இவர் சுத்தீவிர பார்க்கச்சே முதல்ல கிட்டக்க இருந்தவா லோக போகங்களில் ஈடுபட்டு இருந்தவா. அவளை வாங்கோ, உங்களுடைய தன்மை கழிந்து என்னோடு பல்லாண்டு பாடுங்கள்னு கூட்ட. அதுக்கப்புறம் அந்த கைவல்யார்த்திகளாக இருக்கிறவா, கைவல்யத்தை அனுபவிக்கிறவா, கைவல்யத்துக்காக பிரயத்தனம் பண்ணுறவா இருந்தா. கைவல்யத்துக்காக ஆசைப்படுறேடே அனித்தியம், என்னோட சேர்ந்து பல்லாண்டு பாட வாங்கோ, பெருமாளை அடையலாம்னு அவளை கூட்ட. அப்புறம் பெருமாளையே ஆசிரியிச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இருக்கா. ஆகாகான்னு கொண்டாடி நீங்களும் பாருங்கோ சேருங்கோ. அந்த 2 பேரையும் என்ன சொன்ன, உங்கள் நிலை தவிர்ந்து எங்கள் நிலை அடைந்து கூழாட்பட்டு நின்றீர்கள், உங்கள் குழுவினில் புகுதலட்டோம், ஏழாத்காலம் பழிப்பிலோம் நாங்கள் இராக்கதர்பால் இலங்கை வாழாளாக படைபொருதானுக்கு பல்லாண்டு கூறுமினே. வாழாட்பட்டு நின்றீர் உள்ளீரே வந்து மண்ணும் மனமும் கொண்மின் கூழாட்பட்டு நின்றீர்களேன்னு சொல்லிட்டு பகவத் பராளாக இருக்கிறவாளை கூப்பிட்றாரு. மற்றவாளை உங்கள் நிலை கழிந்து பகவானே ஆசைப்பட வாங்கோன்னு கூப்பிட்ற. பல்லாண்டு மொத்தமும் 9 பாசுரங்கள் நடுவில் சரீரமாக பாடின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரந்தத்துக்கு நடு அமைப்பில் இருக்கக்கூடியது. இந்த 3 தன்மை இருக்கிறவர்களை பல்லாண்டு பாட கூப்பிடுதல், அவர்கள் வந்து சேருதல், அவர்களோடு ஆழ்வார் பல்லாண்டு பாடுதல்னு 9 பாசுரம் அமைஞ்சிருக்கு 12 பாசுரத்தில். முதல் 2 பாசுரம் இவர் பெருமாளுக்கு பாடினது. அடுத்த 9 பாசுரங்கள் அவர்களை அழைத்தல், அவர்கள் சேர்தல், அவர்களோடு ஆழ்வார் பல்லாண்டு பாடுதல். இதுதான் பெரியவா வியாக்கியானத்தில் காமிச்சிருக்கா. கடைசியில் பல சுற்றி 12 பாசுரம். பல்லடி வாழ் 7 அண்டம் எந்தை தீ நெய் உடுத்து என்னால் அல்வழக்கு பல்லாண்டு. 12 பாசுரங்களுக்கு கதி சொல்கிறான். ஆக பல்லாண்டு பாட கூட்ட பெரியாழ்வார் இருக்கார் பார்த்தேடா, அவர் திருமகளாக இவர் வளர்ந்ததுங்கிறது ரொம்ப ஓசத்தி. அதனால இவளுக்கு எப்பவும் பல்லாண்டு பாடுற மாதிரி பெருமாளை எதிரக்க வச்சிருந்து ஜெய விஜயி பவா ஜெய விஜயி பவா ஜிதந்தே புண்டரீகாட்ச நமஸ்தே விஸ்வபாபனா நமஸ்தே துருஷிகேஷ மகாபுருஷ பூர்வஜா. இதத்தா ஸ்தோத்திரம் ஓசத்தியாக ரிக்வேதகிரம்னு அது சொல்கிறா. அது என்ன சொல்கிறதுனா, பெருமாளிடத்தே உனக்கு தாசர்களானோம் முன்னால் ஜெயிக்கப்பட்டோம், உனக்கடியார்களானோம்னு சொல்கிறது தான் ஜிதந்தா ஸ்தோத்திரத்தோட சாரம். அதில் இவளுக்கு நாட்டம் வந்தது பெரியாழ்வார் திருமகள். அதுக்கு வேற பெரியாழ்வாரை பேர்பட்டவர். கல்பசூத்திர வியாக்கியானம் பண்ணவர் பெரியாழ்வார். கண்ணன் கடலிலேயே ஈடுபட்டிருந்தவர். தன் பெண்ணை வளர்க்கும் போது கண்ணன் பாசுரத்தை கண்ணனுடைய கதைகளை சொல்லியே வளர்க்கிறார். அதனால கண்ணன் மேலே மாறாத காதல். இவ என்ன நினச்சா, கண்ணன் எனக்கு நாயகனாக வரணும், கண்ணன் நமக்கு தகுந்தவனா, அவளுக்கு நான் தகுந்தவளான்னு பார்க்கணுன்னு ஆசை. அதனால அவர் புஷ்பம் சமர்ப்பித்து வச்சார் அப்படின்னாக்க அந்த புஷ்பத்தை எடுத்து தான் சூடி பார்த்துண்டா. தான் சூடி பார்த்துட்டு காலை பூணும் கண்ணாடி காணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடியில் அழகு பார்த்துண்டா. இவருக்கு கண்ணனுக்கு தகுந்தவளானான் அழகு பார்க்கிறா. பெரியாழ்வார் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு அதை எடுத்து, என்னடா அது நம்ம குழந்தை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாளே, பெருமாள்கிட்ட அபச்சாரம் ஆகிடுத்தே, அதை ஒதுக்கிட்டு வேற புஷ்பம் தொடுத்து கொண்டு போய் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். பெருமாள் சொல்கிறான், வளவரும் கோயிலுடைய உன் குமாரத்தை சூடி கடைஞ்சது தான் எனக்கு வேணும், கொஞ்ச நாளாக அது நடந்ததுக்கு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டேன், நான் வேண்டான்னா. அவன் கேட்கிறான், அதை சாத்தி கொண்டு வாரும்னு உடனே சூடி கொடுத்த நாச்சியார் ஆளாரியா. அப்பேற்பட்ட பெருமை விரித்தவள் ஆண்டாள். தன் தகப்பனுக்கும் தான் பிறந்த நகருக்கும் தான் பிறந்த அவதரித்த திக்குக்கும் பெருமை சேர்த்தவள்னு சுவாமி தேசிகன் கோதாஸ்துதியில் சொல்கிறார். திருப்பாவபன்யாசிலே கோதாஸ்துதி அர்த்தமும் சொல்கிறது உண்டு. நடுவில் சொல்வோம். நம்ம அந்த நியமங்கள்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது. தோணினபடி பேசுகிறவோம், வாயில் வந்தபடி பிதற்றுறவர். பிதற்றுவது கேட்கும்படி இருந்தால் அது எம்மான் செயல், எம் ஆச்சாரியன் செயல்.
அந்த ஸ்ரீவிஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லியார் இவள் வளர்ந்த வீரத்தையும் இவள் வளர்ந்ததையும் இவள் பெருமைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பெரியவா சொல்கிறாள். அதனால இவள் மனம் எப்படி இருந்ததுங்கிறத ஒவ்வொரு ஆச்சாரியால் ஒவ்வொரு மாதிரி அனுபவிக்கலாம். அது அனுபவ பிரகாரம். சில குழந்தைகள் சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப பெரிய பேச்சு பேசும். அது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைச்சேன்னு சொல்வா, என்னடா பிஞ்சிலேயே பழுக்கிறிய, வேண்டாம் அதிகப்படியெல்லாம் பேசாது அப்படின்பா. இவளை பெருமையாக சொல்கிறாள், பிஞ்சிலே பழுத்தாளாய் ஆண்டாளைன்னு ஆச்சாரியால் இல்லையா. அதை குணமாக அனுபவிக்கிறாள். பதிவாதி வேங்கிற அண்ணங்கராச்சார் சுவாமின்னு காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தார். அண்ணா சுவாமியின் அமுதமொழி ஆயுதம்னு தான் அனுபவங்கள் பலவத்தை தொகுத்திருக்க. பெரியவாய்கிட்ட பழகின நாவல்பாக்கம் பெரிய சுவாமிகிட்ட பழகினது, இஞ்சுமூட்டேஷிங்கிட்ட தான் பழகினது, தேரவேந்தர் ஆண்டவன்கிட்ட பழகினது எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கார். அதை எழுதும்போது அவர் என்ன எழுதுகிறார், தேரவேந்தூர் ஆண்டவனை பற்றி ஒரு விஷயம் எழுதுகிறார். சுவாமி தேரவேந்தூர் ஆண்டவன் பரமஸ்திக்தர். ரொம்ப பார்க்குறவாளுக்கு அவர் பேச ஆரம்பிச்சதுன்னா அவர் பேச்சு அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும். வரிசையாக தேரவேந்தூர் ஆண்டவனுடைய குணங்கள் தான் அனுபவித்ததான் எழுதுகிறார். என்னை ஒரு சமயம் பார்த்தாச்சு, அங்கே வரக்கூடாதான்னு கேட்டாச்சு, போய் பார்த்தேன். சுவாமி பேசியிருந்தார். அந்த இடத்துல எழுதுகிறார், மிதபாஷித்துவமே இல்லாதவருங்கிறார். எம்பெருமான் ராமனுக்கு மிதபாஷின்னு ஒரு குணம், பேசுறதுங்கிறது எப்படி இருக்கணுங்கிறத வால்மீகி காமிக்கிறார். அளவாக பேசணும், அழகாக பேசணும், அவசியமானதை பேசணும், உபயோகம் உள்ளது பேசணும். இதெல்லாம் மிதபாஷித்துவங்கிறது ஒரு குணம். ஆனால் மிதபாஷித்துவம் இல்லாமைங்கிறது தோஷம். ஆனால் அவர் எழுதச்சேன் பகவத் விஷயத்தை பேசிகிட்டே இருந்த மிதபாஷித்துவமே அறியாதவர் அப்படிங்கச்ச அந்த மிதபாஷித்துவம் இல்லைங்கிறது ஒரு குணமாக அது. அத்தனை அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சிது, மிதபாஷித்துவமே அறியாதவர் முடிக்கவே மாட்டார் அப்படின்னா. இப்போ இங்கே பவுண்டரிபுரம் சுவாமி எழுதுக, பவுண்டரிபுரம் ஆசிரமம் பரவக்கோட்டை சின்னாண்டவன் சுவாமி எழுதுகிறோஜோ. நான் ஒரு 20 நாள் முன்னால் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிருக்கச்சேன். அவரை சேவிக்கிறதுக்கு அந்த ஆசிரமத்தில் உபன்யாசம் போட்டிருந்தா, காத்தால போய் சேவிக்கிறது ஸ்வரூபம் ஒன்றும். அடுத்தது அன்றைக்கி அங்கே உபன்யாசம் இருந்தது. நான் உபன்யாசத்தில் போய் அடி என் பெரிய சுவாமின்னு இருக்கிறது சாஸ்திரம் கிடையாது. காத்தால போய் சுவாமி கையால் சீர்த்தம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு ஆட்டோவில் ஏறினேன். ஆட்டோவில் ஏறின உடனே சொன்னேன், அன்றைக்கி விதிவிழாஷிங்கர் அந்த திருநக்ஷத்திர சமயம் அங்கே கோஷ்டி உண்டு, அங்கே போகலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னா பவுண்டரிபுரம் ஆசிரமம் போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த சுவாமிகளை சேவிச்சுட்டு நான் விடிவிழாஷிங்கர் திருநக்ஷத்திர கோஷ்டிக்கு தசாவதார சந்நிதி போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆட்டோக்கிட்ட இவ்வளோ சொல்லுவோமா. நான் பவுண்டரிபுரம் ஆசிரமம் போயிட்டு உடனே நான் தசாவதார சந்நிதி போகணும். இந்த ஆட்டோக்காரர் உடனே சொன்னேன், இல்லை சார், இந்த பவுண்டரிபுரம் ஆசிரமம் போனீங்கன்னா அந்த சுவாமி சட்டுன்னு உங்களை விடமாட்டார், அவர் பேசிகிட்டே இருப்பார். வரவங்க யாரும் அவர்கிட்ட போனார்னா 3/4 மணி 1 மணி பேசாமல் அவர் அனுப்ப மாட்டார். நீங்கள் வேணால் தசாவதார சந்நிதி போயிட்டு அங்கே போங்க அப்படின்னு ஆட்டோ டிரைவர் சஜஸ்ட் சம்திங். அந்த சுவாமியோட குணமாக சொல்லலாம். இந்த 1 மணி நேரம் அவர் போரடிப்பார், சுவாமி அங்கே போனேன்னா மாட்டிப்பீர்னு சொல்லலாம். அங்கே போனால் அவர் விட்டாலும் பேசுவார், நீங்கள் அவர்கிட்ட அவகாசம் வச்சுன்னு போங்கோங்களாம். சுவாமி நல்லது தான் பேசுவார். அந்த ஆட்டோக்காரனுக்கு தார்மீகமான பயம் இல்லையா, நம்ம பாட்டுக்கு அவரை குறையாக சொல்லிட்டாயா, அவர் விடமாட்டாரியா, அங்கே போயிட்டு அங்கே போகணுங்கிறியான்னு சொல்லாமலே அவன் அப்படி சொல்லலை. ஸ்ரீரங்கவாசின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரங்காஸ்தாலே ரசிக்கமங்கிட்டே. எதற்குன்னா அந்த மாதிரி அனங்கராச்சார் சுவாமி தேரவேந்தராண்டவனுடைய குணத்தை அனுபவிக்கச்சே மிதபாஷித்துவமே அறியாதவர். மிதபாஷித்துவமே அறியாதவர்ங்கிறத ஒரு குணமாக சொல்கிறார். அதே மாதிரி நாச்சியாருக்கு பிஞ்சிலே பழித்த ஆச்சாரியால் கூட கொஞ்சம் சங்கடம், என்ன பிஞ்சிலே பழித்தான்னு இவ்வளோ போய் சொல்கிறாரு. இன்னும் சில ஆச்சாரியால் என்ன சுவாமி இப்படி சொல்லிடுறே மாதிரி. இந்த ஆச்சாரியால் கூட சண்டை வருது பாருங்கோ. சண்டைனா அவள் போய் சண்டை போடுறாளேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அப்படி நினைக்கக்கூடாதுங்கிறா பெரியவா. அவளுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேனே, ஒரு குரூப் ஒரு விஷயம் பேசுறது சம்பிரதாய விஷயம், அதை பிடிக்காமல் இன்னொருத்தர் கண்டித்து புஸ்தகம் எழுதுகிறான்.
ஏன் எழுதுறா அப்படின்னா இவாளுக்கு அபிப்பிராயம் பரம ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளா பரமைகாந்திகளா இருக்கா. பெருமாளை உபாசனம் பண்ணச்சே இந்த மாதிரி உபாசனம் பண்ணுறா. உபாசனங்களில் தப்பாக உபாசனம் பண்ணுறா, தப்பாக அனுபவம் வந்து சேரும்னு சாஸ்திரம் இருக்குது. இவா இந்த மாதிரி தப்பாக அனுபவத்தை பண்ணிட்டு தப்பாக வந்து சேர போகிறாளேன்னு இவாளுக்கு அவளை பற்றி கவலை. நீ எழுதினது தப்பு, இவா கண்டிக்கலாம். அவள் என்ன பண்ணுறா, விடுறதில்லை. நான் சொன்னதை நீ கண்டிக்கிறியே, நீ நினைக்கிறது தப்பு. அவளுக்கு இவா மேலே துவேஷம் கிடையாது. பரம ஸ்ரீ வைஷ்ணவாள், பெருமாளுக்கு கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணுறா, எல்லாம் பண்ணுறா. இவா இந்த மாதிரியே நினச்சிண்டு தாங்கள் பண்ணுறது தப்பான உபாசனத்தால் தப்பான அம்சம் அவளுக்கு வந்துட போவேன்னு அவளுக்கு கவலை. மனசுக்கு வருதா? நாம் நடுவில் இருக்கிறவா, ஐயோ இதுகள் சண்டை போடுறதேன்னு நினைக்கிறோம். இவா சண்டை போடல, அடுத்தவா தப்பு பண்ணிட போகிறாளேன்னு பயந்துண்டு பறந்துண்டு அவளை திருத்தத்துக்கு இவா ட்ரை பண்ணுறான். இவாளை திருத்தத்துக்கு அவள் ட்ரை பண்ணுறான். சரியா சுவாமி முந்தாச்சார்? அந்த மாதிரி பாவனை. அதனால்தான் ரொம்ப பெரியவா என்ன பண்ணுறா, அவளுக்குள்ள ஏதோ விவாதம் சாஸ்திர விசாரம் அப்படின்ட்டு ஒதுங்கிடுவா, சம்மதப்பட மாட்டான். மதுராந்தக சுவாமி ரங்கநாத பாதுகாலம் எங்கேயோ போயிருக்கேனே நினச்சிக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் இந்த அம்சத்துக்கு இதுக்கு அனுகூலமாக சொல்கிறேன். மதுராந்தக சுவாமி ரங்கநாத பாதுகால அழகான ஒரு வியாசம் எழுதியிருக்கார். அதில் என்ன விஷயங்கிறது மகான்களுடைய சர்ச்சையை பற்றி விஷயம். சர்ச்சை விஷயத்தில் அவர் தலையிடலை. சர்ச்சைங்கிறது எப்பேற்பட்டது, இந்த மாதிரி அவளுக்கு கொத்தர் ஸ்நேகம் எப்படி இருந்ததுங்கிறத காமிச்சிருக்க. என்ன சாதிச்சிருக்கன்னா, இந்துமூட்டேஷிங்கர் காலத்தில் இந்துமூட்டேஷிங்கர் திருக்குழந்தைக்கு எழுதியிருக்க யாத்திரையில். அந்த சமயத்தில் அந்த ஊரில் பராங்குஷ பக்த சபைன்னு ஒன்று இருந்தது. திருக்குழந்தாண்டவன் பூர்வாசிரமத்தில் அந்த பக்த சபை சார்பில் காலக்ஷேபங்கள்லாம் சாதிச்சாயிருக்கு. அந்த பராங்குஷ பக்த சபை அவளுக்கு ஒரு 50 வருஷம் 100 வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டம் அங்கே நடக்கிறது. அது ஏதோ ஒரு தை மாதம் மாசி மாதம், அது ஏதோ ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. அந்த சமயத்தில் அவள் கொண்டாடுறதுக்காக 6 மாதம் முன்னால் பிளான் பண்ணி பகவத் விஷயத்தில் சத்தியாக இருக்கிறவாளை கூப்பிட்டு அமுதனை பற்றி பேச சொல்லணும்னு அப்போ ஷேட்லூர் பகவத் விஷய பூஷணம்னு அவருக்கு டைட்டில். ஷேட்லூர் சுவாமி சிவத் சங்காச்சார சுவாமிக்கு முன்னால் அங்கே எழுதியிருந்தவர். திருவேந்துபுரத்திலே பெரிய ஸ்காலர். சததூஷணியே தமிழில் எழுதியிருக்கிறவர். சததூஷணி சம்ஸ்கிருதம் வாக்கியம் படிக்கவே நாங்கள் திண்டாடுவோம். அவரை தான் தமிழ் படுத்தி எழுதியிருக்கார் சததூஷணிக்கு. திருவேந்துபுரம் ஷேட்டூர் பகவத் விஷய பூஷணம் நரசிம்மாச்சார சுவாமின்னு திருநாமம். ஸ்ரீமத் வேதமார்க்கெல்லாம் சொல்லணும். அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சாரிய புருஷாலை குறைச்சே சொல்லக்கூடாது. ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய பரமஹம்சர் சொல்லக்கூடாது. சததந்திர சுதந்திரோபே வேதாந்தாச்சாரிய ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தான சார்வபௌம அப்படின்னு சொல்லாமல் இந்த 3 வாக்கியங்கள் இல்லாமல் அவள் பேரையே சொல்லக்கூடாது. சட்டுன்னு பழக்கத்தில் சொல்கிறோம். ஷேட்டூர் சுவாமி மகான், அவரை கூப்பிட்டு இந்த உற்சவம் நடக்குது, நீங்கள் இருந்து அமுதனை பற்றி பேசணும். அந்த சமயத்தில் பகவத் விஷயத்தில் தேன் சொட்டுற மாதிரி தேன் பெருகிற மாதிரி பேசுகிறவர் பகவத் விஷயம் சுவாமி ஷேட்டூர் சுவாமி. அவரை கூட்டு ப்ரோக்ராம்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நோட்டீஸ்லாம் போட்டால் இன்டிமேட்டேஷன்கள் யாத்திரை அப்படியே வர கிரமத்தில் அந்த சமயத்தில் அங்கே எழுதிருக்கார். இப்போ அங்கே இருக்கிற பெரியவாளுக்கு தாக்கும் போனோம்னா நிறையா தாத்தாச்சாரியர்கள் பெரியவா மகான்கள் எல்லா ஆச்சாரிய புஷ்காலும் இருக்கிற ஊர். அந்த ஊரில் அவளுக்குள்ள இப்போ ஒரு விசாரம், இன்டிமேட்டேஷன்கிற சபைக்கு கூப்பிடணும். ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது. ஏன்னா இன்டிமேட்டேஷன்கள் பூர்வாசிரமத்திலேருந்து நிறையா வித்வான்களோட விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். வேதாந்த தீபிகைன்னு இப்போ ரிசுவப்பிரியா மாதிரி பத்திரிக்கை இருந்தது ஒன்று. ரிசுவப்பிரியா வந்த அப்புறமும் அந்த பத்திரிக்கை நடந்தது, அதுக்கப்புறம் நடக்கலை. வேதாந்த தீபிகையில் பல வித்வான்கள் நிறையா விசாரம் சாஸ்திர விசாரங்கள் தாங்கள் எழுதியிருக்கா. அதுக்கு மறுப்பு சில பேர் எழுதுவாள். அந்த மாதிரி இன்டிமேட்டேஷன்கள் பூர்வாசிரமத்திலேருந்து ஒரு விசாரம் சன்னியாசத்துக்கு வந்த அப்புறமும் எழுதியிருக்கிற இன்டிமேட்டேஷன்கள் சாஸ்திர ருச்சியினால் அந்த பகவத் விஷயம் ஷேட்டூர் சுவாமிக்கும் இன்டிமேட்டேஷன்களுக்கும் ஒரு வேதாந்த அர்த்தத்தில் வேதாந்த விஷயத்தில் விசாரம் நடந்துட்டுருக்கு. இது ரிசுமப்பிரியாவில் எழுதுகிறார், அவர் வேதாந்த தீபிகையில் எழுதுகிறார். வேதாந்த தீபிகையிலே அவர் மறுப்பை எழுதுகிறார். 2 பேரும் விசாரம் தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்காது. இப்போ இவாளுக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா, இவருக்கும் அவருக்கும் பெரிய சண்டை நடந்துட்டுருக்கே வேதாந்தத்தில். இவரை பேச கூட்டுட்டு அவரை நீ வான்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது? சுவாமி அவர் பெரிய மடாதிபதி,
அவரை கூப்பிட்றதா வேண்டாமா யோஜனை. உடனே என்ன பண்ணியிருக்கா, எப்படி இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரியவர் மடாதிபதி இங்கே இருக்கும்போது நம் சம்பிரதாயத்தில் கூப்பிடாமல் இருக்கவே கூடாது, அவசியம் அவர் எழுதி இந்த உற்சவத்தை நடத்தணும், அவர் எப்படி சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி நடத்தலாம். அப்படி இவர்கிட்டையும் அவர் வரப்போகிற நீர் வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா, சரியா இருக்கார். அதனால் என்ன பண்ணான்னா இஞ்சிமோட்டேஷன்கிட்ட போய் சேவிச்சு இந்த மாதிரி எங்கள் உற்சவம் நடக்கிறது, ஐஷிங்கர் அவசியம் எழுதி எங்களை அனுகிரகம் பண்ணணும், தொடக்கத்திலேருந்து முழுக்க இருந்து நடத்தி தரணும். அந்த சுவாமியை அவர் கேட்டிருக்கார், உற்சவம் தான் நல்ல வைபவங்கள்லாம் இருக்குமே, யார் உபன்யாசத்துக்கு வரான்னு. பகவத் விஷயம் சுவாமி சேட்டூர் சுவாமி கேட்டேன்னா, ஆஹா அற்புதம், அவசியம் கேட்க வரேன், கட்டாயமாக வரேனே அப்படின்ட்டு இஞ்சிமுட்டேஷிங்க. இப்போ அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ்லாம் புதுசாக போட்டே தான் பண்ணிவிட்டா. ஐஷிங்கர் எழுட்டார் மதுராந்தக சுவாமி அந்த இடத்துல எழுதியிருக்காரு. நாம் மனசால் நினச்சி தான் அனுபவிக்கணும், கல்பனை பண்ணிக்கணும். சேட்டூர் சுவாமி அவ்வளவு பெரியவர், நான் கேட்டது கிடையாது. அவருடைய உபன்யாசத்தை அவ்வளோ சத்தியாக சொல்வாள், எல்லாரும் மயங்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவாள். மதுராந்தக சுவாமி அங்கே எழுதியிருக்க, பேசுபவரோ சேட்டூர் சுவாமி, பேசப்படும் விஷயமோ அமுது, காதுக்கிணிக்க கேட்பானேன்னு எழுதியிருக்க. இதுதான் பாதுகையில் அவர் எழுதியிருக்கிற வாக்கியம். அப்படின்னு எழுதிட்டு முடிஞ்ச உடனே இஞ்சிமோட்டேஷிங்கர் அனுகிரக பாஷணம் பண்ணணும். இஞ்சிமோட்டேஷிங்கர் அவர் அவ்வளோ பிரசம்சித்து, அவர் உபன்யாசத்தை பிரசம்சித்து, சேட்டூர் சுவாமியை பிரசம்சித்து, நன்னா சபையை பற்றி பேசி நன்னா நிறைவு பண்ணி தந்துவிட்டார். முடிஞ்ச உடனே சேட்டூர் சுவாமி அவரை போய் சேவிக்கிறார். மடாதிபதி சேவித்து அனுகிரகம் வாங்கிக்க போய் சேவிக்கிறார், அக்ஷதை வாங்கிக்கிறார். அக்ஷதை வாங்கிட்ட உடனே இஞ்சிமோட்டேஷிங்கர் கேட்டறான், இந்த மாதம் எழுதியிருக்கேனே கடாட்சி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டதான். அடியே பதில் எழுதின்னு இருக்கேன்னுறான். அடியே பதில் எழுதின்னு இருக்கேன், வந்துடும், அடுத்த மாதத்துக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னான். சந்தோஷம் அப்படின்னான். அவன் 2 பேரும் கிளம்பிட்டான். என்னன்னா அதே மாதிரி எல்லாரோடையும் சேர்ந்துங்கச்ச பெரியாழ்வாருக்கு மற்றவாளை பார்க்குறாரு, அவளையும் சேர்த்துக்கணும்னு ஆசை. நீங்கள்லாம் உங்கள் தன்மையை விட்டுட்டு பகவத் பக்தாளை ஆங்கோன்னு 2 பேரை சம்சார ருச்சி இருக்கிறவா கைவல்யாட்சிகளை பார்த்து கூப்பிட்டுட்டு பகவத் பக்தாளை இருக்கிறவாளை நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து பல்லாண்டு பாடுங்கோன்னு. ஏன்னு கேட்டால் மதுர கவிகளுக்கு அன்னிக்கும் அமுதூரும் என் நாவுக்கேன்னு சொல்லி தென்குருகூர் நம்பின்னு சொன்னால் அவருக்கு இருக்கிற இனிப்பு ஆழ்வாருக்கு பல்லாண்டுன்னு சொல்கிறதுல இருக்குது. இந்த பல்லாண்டுன்னு சொல்கிறத ருச்சித்து அனுபவிக்கக்கூடிய பெரியாழ்வார் திருமகளானத்தாள். இப்போ அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியார் ஆனால் அப்படின்னா அவளுக்கு எப்பேற்பட்ட பக்தி இருக்கணும், பெரியாழ்வார் திருமகளாக வந்தாள். ஆனால் கண்ணனை அடையணும்னு இவளுக்கு ஆசை வந்த உடனே அவனை அடையத்துக்கு என்ன வழி தான் யோஜனை பண்ணாலாம். இதெல்லாம் திருப்பா வியாக்கியானத்தில் அவதாரிகத்தை இவ்வளவு விஸ்தாரம் இல்லை. ஒன்று இருக்குது, என்ன இருக்குன்னா, கண்ணனை நாயக்கனை அடைய பிரதானமான தடைகள் இருக்குது. ஏன்னா கண்ணன் இப்போ விபவத்தில் இல்லை. இப்போ எப்படி அவனை அடைய முடியும், அடையத்துக்கு வழி என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணாவதார விற்த்தாந்தம் இவளுக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த கிருஷ்ணாவதார விற்த்தாந்தங்கள்லாம் இவள் நினைக்கிறாளாம். எதை நினைக்கிறா, எந்த அனுபவங்கள்லாம் திருப்பாவையில் இருக்குங்கிறத ரங்கநாத சுவாமி பெரியவா ஆச்சாரியாலாம் எல்லாரும் அனுபவிச்சிருக்கா. அடியேன் அவரோட பிரதானமாக சொன்னத்தால் அந்த வாக்கியங்களை இங்கே விண்ணப்பம் பண்ணுறேன். எதை அவளுக்கு மனசில் ஓடிட்டு என்ன வழின்னு நினச்சிட்டு இப்போ நோன்பு அனுஷ்டிக்கணும். பெண்கள் கிருஷ்ணாவதார காலத்திலே ஒரு நோன்பு அனுஷ்டித்து ஹேமந்தே பிரதமே மாதிரி நந்தவிரத குமாரிக்காக சேருகவிஷ்யம் புஞ்சானாக மாதம் காத்தியாயனி விரதம்னு 1 மாத காலம் காத்தியாயனி விரதம் அனுஷ்டித்து பயன் பெற்றார்கள்ங்கிற விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அந்த கோபிகள் மாதிரி தான் விரதம் அனுஷ்டிக்கணும்னு நினச்சா அப்போ கிருஷ்ணானுபவம் இவள் ஓடச்சே இவள் மனசில் என்னென்ன வந்ததுங்கிறத ரங்கநாத சுவாமியினுடைய திருவாக்கு. அது அப்படியே எல்லாருக்கும் கதை கிருஷ்ணாவதார பாகவத ஞாபகம் வரும். பூர்வம் கோகுலத்தில் கோபிகைகளுக்கும் கோபாலனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கும் உண்டான ராசக்கிரீடை என்ன, ததர்த்தமாக பிருந்தாவன கவனம் என்ன, யமுனா புடின விகாரம் என்ன, தத்தத் ஆலாப தத்தத் பிரேக்ஷண
தத்தத் சம்சேஷாதி சுக அனுபவங்கள் என்ன? அந்த கோபிகைகளுக்கும் பர்த்ராதி பந்துபூத கோபர்களால் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சம்சேஷ பிரதிபந்தகங்கள் உண்டானபடி என்ன? தத் விஸ்லேஷ அசகைகளாய் தத் சம்சேஷைக தாரகைகளான கோபிகள் பகவத் அபிமதமான மார்கழி மாசத்தில் காத்தியாயன் யச்சனாவிரதம் என்கிற ஒரு விரதத்தை வியாஜமாக கொண்டு பகவத் பக்தி யோகத்தை புரஸ்கரித்து ததுபயுக்த ஸ்நானாதி நியமங்களையும் ததாராதன தத்காதாகான சங்கீர்த்தன ஸ்துதி வந்தனாதிகளையும் பண்ணி சுவாபிமதம் பெருகைக்கு ஏகஸ்பாதுன புஞ்சீத என்கிறபடியே ஸ்வசகிகளான கோபிகைகளையும் பரஸ்பர ஸ்நேகத்தாலே எழுப்பி அழைத்து கொண்டு தினே தினே உஷக்காலந்தோறும் அவர்களை எழுப்பிக் கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை எழுப்பி அவனை தங்கள் காரியத்தில் அபிமுகன் ஆக்கினபடி என்ன? பங்கிகள் போக்கியமாக இருக்கு கேட்கறதுக்கு. அதோட அர்த்தம், இவள் மனசில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நடந்த அத்தனை விற்த்தாந்தங்களும் மனசுக்கு முன்னால நிழலாடுறது. கோபிகளோட அவன் பண்ணதான ராசக்கிரீடை, அதுக்காக அவர்கள் பிருந்தாவனத்துக்கு சென்றது கண்ணனும் கோபியனும். யமுனா மணல் திட்டிலே அவர்கள் விளையாடியது, அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்தது, பேசியது, சம்சேஷித்தது, அவர்களுக்கு தடைகள் ஏற்பட்டது. தடைகள் ஏற்பட்டு பிரியும் போது அப்பிரிவு தாழாதவர்களாய் அவன் சம்சேஷம் நடந்ததை நினைத்தே தாங்கள் தரித்ததான கோபிகளது செயல் என்ன? மீண்டும் அவனை அடைவதற்காக அவர்கள் மார்கழி மாதத்திலே ஒரு நோன்பு அனுஷ்டித்ததென்ன? அதற்காக தன் தோழிகளை அவர்கள் விடியற்காலையிலே அழைத்து சென்று கண்ணனை பார்த்து பயன் பெற்றபடி என்ன என்பதை எல்லாம் இவ மனசில் கொண்டா. அந்த கண்ணன் தங்கள் விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக ஒத்தாசை பண்ணுறது எல்லாத்தையும் கோபிகளுக்கு நடந்த விஷயங்கள் இவள் மனசில் வந்தது. அதை நினச்சிட்டு என்ன பண்ணா, உடனே நாம் என்ன செய்யலாம், வாட் இஸ் இன் அவர் லிமிட்ஸ்? பிருந்தாவனம் வெள்ளாமா அங்கே போய் கோவர்த்தனை பரிக்கிரமாலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அம்மன்னா இவளுக்கு அவ்வளோ தூரம் அனுமதியே கிடையாது. சம்பிரதாயத்தில் சொல்லும்போது நாச்சியார இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சந்நிதி பெரியாழ்வாருடைய நந்தவனம், அங்கே தான் நாச்சியார் இருந்தாள். நாம் இப்போ போனாலும் மாதவி பந்தல்னு ஒன்று காண்பிக்கிறான், நாச்சியார் பார்த்த கண்ணாடி கிணறு ஒன்று காண்பிக்கிறான் இல்லையா? அங்கே ஒரு லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்கார். நாச்சியார் நிச்சயம் அவனை தான் சேவிச்சிருந்தா வடவரும் கோயிலுடையானுக்கு கூட போனதில்லைன்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐதிஹ்யங்கள் இருக்குது. இந்த நோன்பு நோக்கத்துக்கு தான் அவள் வடவரும் கோயிலுடையான் சந்நிதிக்கு போனால் தோழிகளோடுன்னு சம்பிரதாயம். அப்படி இருக்கச்சே இவன் எங்கே பிருந்தாவனம் போகிறது? அதெல்லாம் ஒன்றும் சார்ந்து கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கச்ச, நமக்கு தோழிகள் இருக்கா, நாம் இந்த தோழிகளை அழைச்சிப்போம். வடபெரும் கோயிலுடையானே நமக்கு கண்ணன், நம்மூரே நமக்கு திருவாய்ப்பாடி. இந்த ஊரில் இருக்கிற திருமுக்குளமே யமுனா நதி. யமுனா நதியில் திருமுக்குளத்தில் தீர்த்தாமாடி வடபெரும் கோயிலுடையான போய் சேவித்து அவனை பிரார்த்தித்து அகமகிழ்வோங்கிற எண்ணத்தில் இந்த திருப்பாவை நோன்பு பாவை நோன்பு அனுஷ்டிக்கிறார். காத்தாய நச்சனம் பாவை நோன்பு தமிழில் நோன்பு என்கிற வியாஜத்தாலே தோழிகள் அழைச்சிட்டு போகிறாங்கிறது திருப்பாவைக்கு பேக்ரவுண்ட். இது புரிஞ்சாதான் பின்னால பாசுரங்களில் நீதாட வரும், நீங்கள் வாங்கோ கூப்பிடுறது வரும் சிறுமீர்களை. எதுக்காகங்கிறது, நாச்சியார் கண்ணன் மேலே காதலோட வளர்ந்தாள். அந்த கிருஷ்ணாவதார வித்தாந்தங்கள் நினைக்கும் போது நோன்பு நோற்று கோபிகள் கண்ணனை நேரே சேவித்து மகிழ்ந்தார்கள். தாங்கள் விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய அத்தனையும் கண்ணன் உபகரித்தான்கிற அந்த ஐதீகம் கேள்விப்பட்டு அவர்களைப் போலே இவள் அனுகரித்தாள். அனுகரித்தாள்னா ஒருத்தர் செய்த செயலை அவ்வாறே செய்தல் அனுகரித்தல். ஒருத்தர் பேசுறது மாதிரி பேசுதல் இமிட்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, இமிட்டேஷனாக மிமிக்ரி. இது அப்படியே அனுகரணம் பண்ணுறது, அப்படியே செய்தல். அவர்கள் செய்வதை அனுகரித்தல். அந்த அனுகரித்து தரிக்கிறார்கள் இவர்கள், அனுகரித்து
தரிக்கிறார்கள். அனுகரித்தால் தரிக்க முடியுமான அதுக்கும் கோபிகளுடைய விற்த்தாந்தம் இருக்குது. கோபிகள் கண்ணன் போலே அனுகரித்தார் தரித்தார்கள். நாச்சியார் கோபிகள் போலே அனுகரித்து தரித்தாள். கோபிகள் கண்ணன் போலே அனுகரித்து தரித்தார்கள். யமுனா நதியில் விளையாடிண்டு போயிண்டு அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு அவளுக்கு மதம் அதிகமாக போயிட்டான். ஆகா, கண்ணன் நம்மக்கிட்ட இவ்வளவு பிரியமாக இருக்கான், கண்ணனுடைய அனுபவத்தை பெற்றோங்கிற மத இருமாப்பாலே அதிரசம் செல்லான் இருக்கன்னு வியாக்கியானம் சொல்கிறான். அதிரசம்னாக்க ரசானுபவம் சரி, அதை மிஞ்சக்கூடாது. அதிரசம் செல்லான் இருக்க. கண்ணன் உடனே மறைஞ்சுட்டான். கண்ணன் உடனே மறைஞ்சிட்ட உடனே தேடிண்டே போகிறான். தேடிண்டே போகச்ச அவளுக்குள்ள அவனுடைய பிரிவு தாழ முடியாமல் அவர்கள் அனுகரணம் செய்தார்கள். கண்ணன் செய்த செயல்களை தாங்கள் செய்ததாக சொல்லி தரித்தார்கள். துஷ்டகாலிய திஷ்டாத்திர கிருஷ்ணோகமிதி சாபதான்னு விஷ்ணு புராணத்தில் எடுக்கிறார். ஒத்தி பார்த்தா நான் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒழிய, ஏ காளியனே துஷ்டா நில்லு, துஷ்டகாலிய திஷ்டாத்திர, நான் கிருஷ்ணன் உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பார், உன் தலையில் ஏறி நத்தனம் ஆடுவேன். அதில் பாகவதத்தை இன்னும் அழகாக பேசுகிறார். கஸ்யாஸ்சித் பூதனாயந்தியாக கிருஷ்ணாயந்தி அபிவர்த்தனம், கஸ்யாஸ்சித் சகடாயந்தியாக. ஒத்தி சகடாசுரன் மாதிரி இருந்தாலும் நான் தான் சகடன், கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் மேலே விழப்போகிறேன். இன்னொத்தி நான் தான் கிருஷ்ணன், உன்னை உதைக்கிறேன்னு உதைச்சான். சரிதானே? அந்த மாதிரி கண்ணன் செய்த செயல்களை தாங்கள் செய்ததாக சொன்னாள். கண்ணன், பலராமன், அந்த மாதிரி ஆக்டிங் எல்லாம் இமிட்டேஷன், இமிட்டேட்டிங்னு சொல்லலாம். இங்கிலீஷில் சரியான பார்த்தா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட தான் கேட்கணும். நமக்கு நம்மளே அறியாமல் பழக்கத்தில் இங்கிலீஷ் கூட வந்துடுறது. அது தோஷமோ இல்லையோ, சம்ஸ்கிருதமும் மொத்தமாக நன்னா பேச தெரியல, இங்கிலீஷும் பேச தெரியல, தமிழும் பேச தெரியாது. அது எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீகாரியமாக நரசிம்மராவாச்சாரிய எழுந்த நிறையா உபன்யாசங்கள்லாம் இங்கே வந்து பண்ணியிருக்கிறவர். அந்த சுவாமி எந்த லாங்குவேஜில் பேசினாலும் சுத்தமாக கலப்பில்லாமல் பேசுவார். சம்ஸ்கிருதம் தான் சுத்தமான சம்ஸ்கிருதம் பேசுவார், தமிழில் பேசினாலும் பேசுவார், இங்கிலீஷில் பேசினாலும் உருதுவில் கூட பேசுவார். நிறையா பகுபாஷா பிரவீனர், முகுந்தாச்சார் மாதிரி மாதிரி சொல்லணும். அந்த மாதிரி ரீதியில் பல பேர் இருக்கா. இவ அனுகரணம் செய்தார்கள். அவன் செய்த செயல்களை தாங்கள் செய்ததா செய்யறா. அது என்னன்னா, இவாளுக்கு அந்த பிரிஞ்சதான துக்கம் சகிக்கும்படியாக ஆகும். சக்கியவேதனம் பவதி. இதை கேட்டால் ஹைதராபாத் குளிர் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ விஸ்டாண்டபிள் டு பிகம் டாலரபிள்னு தானே. 4 நாள் பழகிடுச்சுன்னா ஓகே, அப்படியே பழகிடும். இப்போ சமாளிச்சுன்ட்டேன். இன்றைக்கி இந்த முகுந்தாச்சார் மாதிரி ட்ரை பண்ணி இடுப்பில் துண்டை கட்டின்னு இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் உட்காந்துக்க, வெளியில் போக முடியாது இல்லையா சுவாமி? வெளியில் போனால் அப்படியே ஒரு சில்லுன்னு உரைக்கும், நம்மளையும் அறியாமல் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குளிர் இது. அதே மாதிரி இந்த அனுகரணம் செய்தல் பிரிவினால் ஏற்படும் விசேஷ துக்கத்தை பொறுக்க வைக்கும், சகிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆழ்வார் அனுசரிக்கிறார். கடல் ஞானம் செய்கிறேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானமாவேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் கொண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் கீண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞானம் உண்டேனும் யானே என்னும், கடல் ஞான தீசன் வந்து ஏறக்கொளோ, கடல் ஞான தீர்க்கிவையன் சொல்லுகேன், கடல் ஞான தென்மகள் கற்கின்றதே. ரொம்ப அழகான பாசுரம். பாசுரத்தை ஆரம்பித்தா 10 பாசுரமும் சொல்லி தான் நிறுத்தணும், இல்லைன்னா ரசம் போயிடும். ஆனால் இப்போ சொல்கிறதுக்கு அவகாசம் இல்லை, 10 பாசுரம் சொல்கிறது இல்லை, 10 நிமிஷம்தான் இருக்குது. மார்கழி திங்களை நான் இன்னும் டச் பண்ணல. இந்த ஊரில் ஒரு நிர்பந்தம், திருக்குறந்தாண்டவன் சாய்ச்சாச்சு. ஹைதராபாத் உபன்யாசத்துக்கு போனேன். எல்லா ஊர்கள்லேயும் ஒரு வாரம் 5 நாள் 10 நாள் கழித்து ஆண்டாள் கல்யாணம் வச்சுக்கிற வழக்கம். இந்த ஊரில் அப்போ இருந்த சுவாமி ஆண்டவன் திருவடி வார்த்தை ஒரு அவசியமான விஞ்ஞாபனம்னாலாம். என்ன அப்படின்னு கேட்டாலாம். எங்கள் ஊரில் மட்டும் மார்கழி 30ஆம் தேதி ஆகி தை 1ஆம் தேதி ஆகிட்டா ஷெட்யூல் எல்லாருக்கும் மாறிடும், எல்லோரும் உபன்யாசம் கேட்க வரணும். அதனால் 30ஆம் தேதி போகி அன்றைக்கி ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் மஸ்ட். மற்றதுக்குள்ளே என்ன வேணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அன்னன்னைக்கு பாசுர அனுபவம் ஒன்றுனாலும் ஆண்டவன் சிக்ஷித்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அதனால் மார்கழி திங்கள் இன்றைக்கி சுருக்கமாக ஆகிடும்.
அதனால இந்த விரதம் அனுஷ்டிக்க ஆரம்பித்தால் அந்த அனுகரணம் பண்ணால் அது வேதனை குறையும். இவள் அதுக்கு மட்டும் அனுகரணம் பண்ணலை, கோபிகளை மாதிரி அனுகரித்தால் கோபிகளுக்கு கிடைச்ச பயன் கிருஷ்ண தரிசனம், கிருஷ்ண அனுகிரகம், கிருஷ்ண பிரசாதம், காரிய சித்தி ஏற்படும்னு ஆரம்பித்தார். அதுக்காக விரதம் அனுஷ்டிக்க ஆரம்பித்தா. சொல்லிட்டோம் அந்த பேக்ரவுண்ட். சிவதிபுத்தூரே திருவாய்ப்பாடி, தோழிகளே கோபிகள், வடபெருங்கோயிலுடைய யானே கண்ணன். காத்தாத எழுந்து விரதம் அனுஷ்டிக்கணும்னா முதல்ல தீர்த்தம் ஆடணும். சரிதானா சுவாமி? லோகரீதியாகவும் சரி, தீர்த்தம் ஆடுறதுங்கிறதெல்லாம் சுத்தியோட ஒரு அங்கம். சுத்தி 3 விதம். சுத்திங்கிறது சௌச்சங்கிறது சுத்தின்னு அர்த்தம். சுச்சி சம்பந்தி சௌச்சம். சுச்சினா சுத்தம், அது தொடர்புடையது எல்லாத்தையும் சௌச்சம்னு சொல்கிறோம். அந்த சௌச்சங்கிறது ஒரு ஆத்மகுணம். தயா, சர்வபூதேஷு தயா, க்ஷாந்தி. தயைங்கிறது ஒரு குணம், ஆத்மகுணம். க்ஷாந்தி பொறுமை ஒரு ஆத்மகுணம், அனசூயை ஒரு ஆத்மகுணம், சௌச்சம் ஒரு ஆத்மகுணம். மங்களம் அகார்பண்யம் அஸ்பிருகா. தயா, சர்வபூதேஷு க்ஷாந்தி, அனசூயா, சௌச்சம். மங்களம் அகார்பண்யம் அஸ்பிருகா. ஒரு குணம் மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. குணம் இருந்தால் தான் ஞாபகம் இருக்கும், குணம் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும். அதனால் சுத்திங்கிறது ஒரு ஆத்மகுணம். ஆத்மகுணம்னா ஆத்மானா சரீரம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, ஆத்மானு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அதனால் இப்போ இந்த ஆத்மகுணம் கச்சே சரீரத்துக்கும் சுத்தி ஒரு குணம். இந்த சுத்தி 3 விதம் சொல்கிறான். மானசமான சௌச்சம், வாச்சிகமான சௌச்சம், காய்கமான சௌச்சம். அந்த மாதிரி பிரித்து சரீரத்தோட சுத்தி, வெளிப்புற சுத்தி ஸ்நானத்தால் அமையிறது, உட்புற சுத்தி சத்காரியங்களால் அமையிறது. அது எல்லாத்தையும் பிரிக்கலாம். அது மேலே அவ்வளோ தூரத்துக்கு போகல. இப்போ இந்த சுத்திங்கிறதுக்கு சரீர சுத்தியும் வேணும், உள் சுத்தியும் மனசுத்தியும் வேணும். மனசுத்தியை பின்னால் சொல்ல போதா, தூயோமாய் வந்தோம், மனசுத்தியோடு வந்தோம்னு சொல்ல போதா. மனசுத்தி எப்பவும் முக்கியம், சரீர சுத்தி அவ்வப்போ முக்கியம். சரிதானே? சரீர சுத்தி அவ்வப்போது முக்கியம். காத்தாத எழுந்தால் படுக்கையிலே எழுந்திருக்கிறோம், சரீர சுத்தி முக்கியம், தீர்த்தம் ஆடுறோம். அந்த காலங்களில் அனுஷ்டானம் ஒவ்வொருத்துக்கும் சரீர சுத்தி வச்சுருந்தா பிராதஸ்நானம், மாத்தியானிக ஸ்நானம், சாயம் ஸ்நானம். அவசியமாக பிராதஸ்நானமாக பண்ணணும். அதுக்காக பிரதானமாக பிராதஸ்நானம், மற்றது சோதியப்பட்டா பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் பழக்கத்தில் ஏற்பட்டும். இதுக்கு சொல்லுன்னா சரீர சுத்திக்கு ஸ்நானம் வேணும். நீராழ போதுவீர் போதுமினோ. விரதத்துக்கு எல்லாரையும் அழைச்சிக்கணும், தோழிகளை கூப்பிடுறா. அதற்காக சொல்கிற பாசுரம் முதல் பாசுரம். நல்ல மாதம், நல்ல நாள் ஏற்பட்டிருக்கு. நோன்பு அனுஷ்டிக்கணும்னு நினச்சேன். பகவானை குறித்து நோன்பு அனுஷ்டிக்கக்கூடிய, சத்வகுணம் மிக்கு இருக்கக்கூடிய, வருஷத்துக்கு சத்வகாலமாக இருக்கக்கூடிய மார்கழி மாதம் சேர்ந்ததுன்னு காலத்தை கொண்டாடுறா. மார்கழி திங்கள், அதிலே நல்ல புத்தி ஏற்பட்டிருக்கு. மதி நிறைந்த நன்னாளால் ஆபூர்யவானே பக்ஷே புண்ணிய நட்சத்திரன்னு மாதத்தில் சுக்லபக்ஷம் நல்ல காரியங்களுக்கு எடுத்தது. இதுவும் பௌர்ணமி சுக்லபக்ஷமாக இருக்குதுன்னு ஆண்டாள் விரதம் அனுஷ்டிக்கச்சே ஆரம்பிக்கச்சே சுக்லபக்ஷம் சேர்ந்து வந்திருக்கு சொல்கிறாள் ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்று மதினாக்க புத்தி. கண்ணனை உபாசனம் பண்ணணும், எதுக்காக இருந்தாலும் பகவத் உபாசனம் பண்ணால் அது நல்லது. சுவாமி தேசியன் பிரதான சதகத்தில் சாதிக்கிறார். பாகவத சமிருத்தியையும் பகவத் சமிருத்தியையும் பாகவத சமிருத்தியையும் பற்ற அவனையும் ததியரையும் முன்னிடுகை பிரதானம். இந்த கோயிலுக்கு சமிருத்தி ஏற்படணும். ஒரு உற்சவங்கள் சம்பரோக்ஷணம் ஆரம்பிச்சுடுறா. ஒரு ஜீர்ணோத்தாரணம், இப்போ தான் சம்பரோக்ஷணம் முடிஞ்சிருக்கு. ஜீர்ணோத்தாரணம் நடக்கச்சே நடுவில் நாளாதேன்னு நினச்சா என்ன பண்ணுவா, ஒரு சுதர்சன ஹோமம் பண்ணு, ஒரு புருஷ சூக்த ஹோமம் பண்ணு, நிசிம்ம ஹோமம் பண்ணு. அது எதுக்குன்னா அவனையும் ததியரையும் முன்னிடுகை பிரதானம். பெருமாளையே அதற்காக பிரார்த்திக்கணும். உன் காரியம்ப்பா நீ நடத்திக்கோ. அப்பப்போ சமிருத்தி சந்நிதிக்கு தான் சுவாதி ஹோமம் இன்றைக்கி சுவாமி பண்ணார். இங்கே அர்ச்சகால் மூலமாக சுவாதி ஹோமம். சுவாதி ஹோமத்தில் நிசிம்ம ஹோமம் மட்டும் இல்லாமல்
இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சந்நிதிகளுக்கு உண்டான சமித்தி சாநித்தியம் கூடுறதுக்கான ஹோமங்கள் சேர்த்து பண்ணுறா. எல்லா ஹோமத்துக்கும் புருஷ சூக்தம் முக்கியம். எல்லா மதங்களையும் புருஷ சூக்தத்தை பிரதானமாக வச்சுருக்கா. எல்லா தேவதைகளுக்கும் புருஷ சூக்த ஹோமத்தை நாமும் கட்டாயமாக வச்சுருக்கோம். அவனையும் ததியதையும் முன்னிடுகை பிரதானம்னார் சுவாமி தேசி. சுதர்சன ஹோமம் பண்ணுறான். பகவானை சேர்ந்தவன் நிச்சசூரி, அவனை உபாசனம் பண்ணால் காரிய சித்தி ஏற்படும். வைனதேய ஹோமம் பண்ணுறது உண்டு. குழந்தைகள் பிறக்கணும்னா வைனதேய ஹோமம் பண்ணுவாள். வைனதேயத்தால் நாக சர்ப்பதோஷங்கள்லாம் போகும்போதுக்காக வைனதேய ஹோமம். அவனையும் அவன் ததியதையும் முன்னிடுகைங்கிறத காண்பிக்கிறான். அதே மாதிரி நாச்சியாரும் தன் காரிய சித்திக்கு நம்ம வடவனுங்களுடையான், அவனே கண்ணன், அவனை உபாசனம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் தோணித்து எஸ்யத்தே தார்மிகை புத்திகி எம் புத்திரார்த்தமாக தாங்கிற ரீதியில் மதி நிறைந்த நன்னான்னு கொண்டாடினான். இன்னும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது. இந்த பிரதானமானதை சொல்கிறாடி. நீராட போதுவி, நீராட்டம்னு விரதத்துக்கு பேர். விரதத்துக்கு அங்கமான ஸ்நானத்துக்கு நீராடன்னு பேர். விரதத்துக்கு அங்கமான ஸ்நானம் செய்ய வாரீர். உடனே கிளம்பணும், இப்போவே கிளம்பணும். காத்தால 3 மணிக்கு இப்போ போய் தூங்கினா தான் அப்போ எழுந்திருக்க முடியும் இல்லையா? 3 மணி இல்லை, இந்த ஊரில் 5 மணின்னு வச்சுக்கோங்க. 5 மணிங்கிறதுக்கு இப்போ படுத்துட்டா தானே முடியும். நீராட போதுவீர், இப்போவே அதுக்கு சந்தானம் பண்ணிக்கணும். 2 மணி வரைக்கும் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு 2 ஷோ போடுவா. மிட் நைட் ஷோ ஒன்று போடுவா. வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு முடிச்சுட்டுக்கணும்னு சாஸ்திரம். ஆனால் சம்பூர்ண ராமாயணம் போடுவாள் தமிழ்நாட்டில். இப்போ அதெல்லாம் நின்றுடுத்து. இப்போ என்ன உங்கள் இஷ்டம். வருஷம் முழுக்க சம்பூர்ண ராமாயணம் பார்க்கலாம், வருஷம் முழுக்க சம்பூர்ண ராமாயணம் பார்க்காமையும் இருக்கலாம். ஏன்னா எல்லாம் யூடியூப்பில் வந்துடுத்து, அதெல்லாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறையா வந்துடுத்து. தோணினே தான் பார்க்கலாம். நீ இது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறியா, இது பார். இது வேண்டவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறியா, இது வேண்டாம். பகவத் சங்கல்பாயத்தமான ஸ்வசங்கல்பம். எல்லாத்துக்குமே பெருமாள் காரணம் போலியோ, அவன் சங்கல்பம் இல்லாமல் நடக்கலை. அதே சமயத்தில் நம்ம சங்கல்பம். சுவாமி 5 நிமிஷம் இன்னும் அடியன் பூர்த்தி பண்ணிடுறேன். செக்ரட்டரி சுவாமி ஆயிடுத்து, நான் மணி ஆயிடுத்து 7:50 கரெக்டாக 50. இன்னும் 3 நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன். நீராட போதுவே ஸ்நானம், விரதத்துக்கு அங்கமான ஸ்நானம் செய்ய ஆசைப்படுபவர்கள் வாருங்கோள். நீராட்டமாகிய பகவத் அனுபவத்துக்கு ஆசைப்படுபவர்கள் வாருங்கோள். நேரிடையே ஒசந்ததான தகுந்த ஆபரணங்களை சாத்தி கொண்டிருப்பவர்களே, தகுந்த ஆத்மகுணம் கொண்டிருப்பவர்களே, பகவானை உபாசிப்பதற்கு வேண்டிய பக்தி விஸ்வாசம் உள்ளவர்களே, சீர்மல்குமாய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள், பகவத் பக்தியாகிய குணம் தழைத்திருக்கக்கூடிய ஆய்ப்பாடி. ஒரு அர்த்தம். சீர்னு சொன்னால் பகவானுடைய கல்யாண குணங்கள், அவைகள் நிறைந்து நிற்கக்கூடியதான இந்த உலகம். எம்பெருமானுடைய குணம் அங்கேய காட்டணும், இங்கே தான் பிரகாசிக்கிறதான். அதுலேயும் திருவாய்ப்பாடியில் தான் பிரகாசிக்கிறதான். சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடின்னு வியாக்கியானம் பண்ணா தெரியும். திருவாய்ப்பாடியாக தானே நினச்சிட்டுருக்கா. திருவாய்ப்பாடியில் பகவத் குணங்கள் பிரகாசிக்கிறது. பரத்வம் அங்கே பிரகாசிக்கும், சௌலபியம் அங்கே பிரகாசிக்காது. அவனிலும் தன்னியர் இல்லை. சஸ்வராட் பவதி. கர்ம சம்பந்தம் அற்று போவோம் வைகுண்டத்திலே. எம்பெருமானுக்கும் கர்ம சம்பந்தம் கிடையாது, நமக்கும் கர்ம சம்பந்தம். யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஈக்குவல். அதானேம்மா? யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஈக்குவல்னாக்க உடனே சிம்மாசனத்தில் போய் உட்காரக்கூடாது, கீழே தான் நிற்கணும், கைங்களையும் தான் பண்ணணும். எதில் ஈக்குவல்னா அவனும் கீழே வரப்போகிறது இல்லை, நாமும் கீழே வரப்போகிறது இல்லை. அவன் வந்தால் கூட வருவோம். அவன் வந்தால் இஷ்டப்பட்டா, நமக்கு இஷ்டம் இருந்தால் அவனுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் அவனோட வந்துட்டு போவோம். அவனோட வரக்கூடிய பெரும் சூழல் பரிவாரம் ரெட்டினியூவோடு நம்மளும் வந்துட்டு போவோம். பட் நாட் ஆஸ் வீரராகவன், ஒன்லி ஆஸ் பகவத் பக்தா முக்தா, ஸ்ரீவைகுண்டவாசியாக வரும் அப்படின்னு பெரிய சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. அந்த மாதிரி ரீதியில் தன்னியர் கிடையாதானத்தால் சௌலபியங்கிறது என்ன? தாழ்ந்தவர்களோடு பழகுதல் சௌசீல்யம். சுலபமாக தாழ்ந்தவர்களுக்கு கிடைப்பது சௌலபியம். யாருமே தாழ்ந்தவா கிடையாது, எல்லாமே ஈக்குவலாச்சே. அப்போ சௌலபிய சௌசீல்யத்துக்கு அங்கே ஏது அவகாசம்? நோ வேக்கன்சி, சரிண்ணா, நோ பிளேஸ். அப்போ அந்த சௌலபிய சௌசீல்யம் எங்கே பிரகாசிக்கும்னா ரிஷிகள் தான் இங்கே வரா. சுவாமி நான் சௌலபியத்தை பார்க்கணுங்கிறேன், சௌசீல்யத்தை பார்க்கணுங்கிறேன். அங்கே தெரிய மாட்டேங்குது. எங்கே தெரியும்னா இங்கே தெரியும். ஏதோட ஒரு உரலோட கட்டுண்டு ஏங்கி இருந்த இழிவிலே தெரியும்.
வசதி அங்கே இருக்குது. பக்தி பாகவதே சகன்னு இருக்குது. அத்தனை பேர் சாமகானம் பண்ணிட்டு அனுபவிக்கிறா. பல்லாண்டே பல்லாண்டும் பாடுவோமேன்னு அனுபவிக்கிறா. அது இங்கே ஏன்னு நின்றுட்டுருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறா பாருங்கோ. அதுதான் ஒரு சீரியம். சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள். அதில் கண்ணனுக்கு தகுந்த பருவத்தில் இருக்கிற பெண்களே, உங்களை கூப்பிடுறேன். என்னன்னா, கண்ணன் நாராயணன் நமக்கு பறை தருவான். நாராயணனே கண்ணனே தருவான். நமக்கே தருவான். ஆயர் பெண்கள் தவிர மற்ற ஆளுக்கு தரமாட்டான். சுவாமி எல்லாம் நாமம் போட்டு அங்கேயே அதுகடே இருக்கே சுவாமிங்கிறா பாருங்கோ. ஆயர் பெண்களுக்கே தருவான், நம்மளை உள்ள விட மாட்டான். எங்க திருவாய்ப்பாடியில் கண்ணன் இருக்கிற இடத்துல நோ பிராமினிஸ் அலோன், ஒண்டி ஆய்ப்பாடி பெண்கள் அலோன். அதான் நாச்சியார் சொல்றா, சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ திருமீர்கள். ஆச்சாரியாள் சுவாபதேசத்தில் ஆச்சாரியாளுக்கு பிரியமான சிஷ்யாளுக்குத்தான் எம்பெருமான் மோட்சத்தை தருவான். சுவாமி தேசிகன் பற்றி சப்ததிரத்ன மாளிகையை சாதிக்கிறார். குரவு ஆதிகம் சாம்புதாச்சாரிய சிஷ்யே ஜனா பக்தி கீனா நெகட்டிவாக காண்பிக்கிறார். ஜனா பக்தி கீனா எதீந்திரா பிரியாசு. தேசிக நடத்தில் பக்தி இல்லாதவா பகவத் பாஷ்யக்காரருக்கு பிரியமாக மாட்டாள். பகவத் பாஷ்யக்காரருக்கு பிரியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அவளுக்கு ஏது மோட்சம்? பெருமாள் அவளை ஸ்வீகரிக்க மாட்டான். அப்படின்னா என்ன? தேசிக பக்தி அவசியம். பாஷ்யக்காரருக்கு பிரியமாவா, பெருமாளுக்கு பிரியமா ஆவா தானே அர்த்தம். அதுக்கு செல்வ சிறுமீர்கள் கூழ்வேர். என்னன்னா, நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான். அவருடைய கிருபைக்கு பாத்திரமான நமக்கே பறை வேண்டிய புருஷார்த்தங்களை தருவான். அவன் எப்பேற்பட்டவன்? சுரபன். நம்ம நந்தகோபர் பிள்ளை கூழ்வேர் கொழுந்தன் ஏதா அந்த கண்ணி யசோதை இடைஞ்சிங்க. நம்ம யசோத பிள்ளைம்மா வேறு யார் அப்படின்னா அப்பயே தீக்ஷர் சொன்னாலாம். அவள் மாமியாரத்துக்கு போயிருந்த போயிட்டு கச்சே தீர்த்தம் ஆடிட்டு வந்திருந்தார் பெரிய சுவாமி. யாரோ ஒரு பெரிய மகான் போகிறதேன்னாலாம். பக்கத்தாது பொம்னாடி சொன்னாலாம், அவள் ஆம்பளையா பேர சொல்லி அவள் புருஷன்டி இது, அவள் ஆம்பளையான் தான் போகிறான் அப்படின்னாலாம். உடனே அவள் சொன்னாலாம், இந்த ஊருக்கு வந்தா என் பேர் யாருக்கும் தெரியாது, என் ஆம்பளையா பேர் தான் தெரியும். அதே மாதிரி திருவாய்ப்பாடியில் இருக்கிறவாளுக்கு நம்ம யசோத அது அவள் பெற்றது. அது ஓடிட்டு இருக்குப்ப எப்படின்னு திரிஞ்சுட்டு இருக்கும்பாலாம். யசோதையிடம் சிங்கம் அழகாதுக்கான் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான். நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? தோழிகளுக்கு சொல்கிறான், பாரோர் புகழ படிந்து லோகத்தவர்கள் கொண்டாடும்படியாக. ஆகா, இந்த காரியம் எப்படி நடந்தது? ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறவா பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறான். சம்பிரோக்ஷணம் எப்படி நடந்ததுன்னா லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சந்நிதி சம்பிரோக்ஷணம் மாதிரி. பைத்ரோத்சவம் எப்படி அப்படின்னா லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சந்நிதி மாதிரின்னு சொல்கிற மாதிரி லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சந்நிதியில் அடியேன் பண்ண உபன்யாசம் மாதிரி நான் சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். பாரோர் புகழ படிந்து லோகத்தவர்கள் கொண்டாடும்படியாக படிந்து அதற்கென்று ஒருப்பட்டு அவகாகித்து படிந்து படிஞ்சிருக்கணும்னா கட்டுப்பட்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம். படிஞ்சிருக்கணும்னா பெரியோர்களை படிந்து இருத்தல்னா அவகிட்ட அவ சொல்றபடி நிற்றல். பாரோர் புகழும்படியாக படிந்துனா பின்னால் படிந்து வையத்து வாழ்வீர்கள் சொல்ல போகிறோம். விரதத்துக்கென்று ஒருப்பட்டு வேறொன்றிலும் மனம் வைக்காமல் இதற்கென்று தீர்மானித்து இருக்க வேணும் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்தில் சொன்னால், மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் ஈராட பொதுவீர் பொதுவினோ நேரிடையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் கூழ்வேர் கொடுந்த இழந்த கோவன் குமரன் வேதாந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதி அம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வர தருவான். பாரோர் புகழப்படிந்தேதோ செம்பாவாய். தேவள் ஒன்றுமே சொல்லலை. 8 மணி வரைக்கும் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு